اس ناول کو شروع کرنے سے پہلے اس کے کچھ حصے آپ کے لیے حاضر ہیں۔ ایک لڑکی کے زندگی میں آ جانے سے ہلچل سی مچ گئی تھی۔ بیٹا جس قدر لڑکی پر مر مٹا تھا، ماں کو اسی قدر اس لڑکی سے چڑ تھی۔ وہ تو حوریہ کے علاوہ کسی دوسری لڑکی کو اس حیثیت سے پسند ہی نہیں کرتی تھی، اور زیبا تو اپنے ظاہری حسن کے باوجود ان کو متاثر نہیں کر پائی تھی۔ عشق کے سفر پر جا رہے ہو، امام ضامن بندھوا لینا خالہ جان سے۔ میں کچھ بھی کروں، تم اپنی منحوس شکل مت لاؤ میرے سامنے، جاتے جاتے نحوست ڈالتی ہے، وہ انتہائی حقارت سے بولا۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ بہت ہی پیارا سا ناول آپ کے لیے، جس کا نام ہے وہ جو چارہ گر نہیں ہے۔ اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں اس خوبصورت سے ناول کی طرف۔ ماں وہ بہت خوبصورت ہے، اس نے ماں کے شانے دبائے۔ شوکیس بھرا پڑا ہے خوبصورت چیزوں سے۔ اماں کا بے اتنائی بھرا جواب ملا تو وہ جھلا اٹھا۔ ماں، اس کو کھانا میرا مطلب ہے پکانا آتا ہے۔ سفید جھوٹ، میں جانتی ہوں اسے کچھ نہیں آتا۔ ماں نے بے نیازی کی حدوں کو چھوتے ہوئے اس کی بے چینی کی قطعاً پرواہ نہ کی۔ ماں وہ جذبات میں کھڑا ہو گیا۔ وہ تم پہ بیلن چلا لے گی؟ ہاں کیوں نہیں، ایسا ویسا۔ مگر یہ کہا کس نے؟ روانی میں بولتا وہ رکا اور مڑ کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ تم؟ وہ اس کی طرف مڑا جو دروازے کے بیچوں بیچ ہاتھ میں پلیٹیں پکڑے، چہرے پر شوق سی مسکراہٹ لیے جس سے وجاہت کو ازلی بیل تھا، کھڑی تھی۔ کبھی تو ہمیں اپنے گھر میں سکھ چین سے رہنے دیا کرو، پھر وہی مداخلت۔ وہ اسے بیرونی مداخلت ہی کہا کرتا، جو اپنے گھر میں کم، ان کے گھر میں زیادہ پائی جاتی تھی، اور اسی بات سے وجاہت فراز کو چڑ تھی۔ آؤ حوریہ بیٹے، آؤ۔ حلیمہ بیگم اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ لیجئے، کھیل اٹھی امی جان۔ دن کے 24 گھنٹوں میں سے 32 یہ یہاں گزارتی ہیں، اور امی صاحبہ ہر بار انہیں دیکھ کر یوں خوش ہوتی ہیں گویا صدیوں بعد ملی ہیں۔ ناک نہ نقشہ، نام رکھ دیا ہے حوریہ۔ وہ جو اس پریوش کا ذکر ماں سے کر رہا تھا، بڑے چاؤ سے اس مہجبی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ وہ درمیان میں ٹپک پڑی تو اس وقت وہ اسے بادام کی کڑوی گری سے زیادہ بری لگی تھی۔ وہ مستقل منہ میں بڑبڑائی جا رہا تھا۔ خالہ جان، لگتا ہے خرابی بڑھ گئی ہے، یعنی تصویر تو آ رہی ہے، آواز نہیں۔ حوریہ نے شوخی سے اس کے ہلتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھا۔ ہاں، لگ تو ایسے ہی رہا ہے، ذرا اینٹینا گھمانا۔ حلیمہ بیگم بھی ان دونوں کی نوک جھونک سے محظوظ ہوا کرتی۔ یہ تو گھمانا ہی پڑے گا۔ حوریہ آگے بڑھی اور وجاہت کے کان زور سے مروڑے۔ وہ تب کے رہ گیا۔ لڑکی، اپنے اوقات میں رہو، حد سے بڑھنا مجھے قطعی پسند نہیں۔ وجاہت نے اس کے ہاتھ زور سے جھٹکے، مگر وہ پھر بھی مسکراتی رہی۔ تو نہ ہو، یہاں کون تمہاری پسند کا پابند بیٹھا ہے؟ مچھلی اچھی بنی ہے نا خالہ جان؟ وہ اس کے غصے اور جھنجلاہٹ کی آگ کو بھڑکاتی صوفے پر ٹک گئی۔ تم لڑکی واقعی کوڑے کے ڈھیر پر پھینکے جانے کے لائق ہو۔ میرے استری شدہ سوٹ کا ستیہ ناس مار دیا۔ اس کے بیٹھتے یوں تڑپ کے اٹھا جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ اوہو، تو یہ میل شدہ سوٹ استری شدہ تھا، اب تو فوت شدہ ہو گیا۔ ویسے اطلاع عرض ہے، میرا نام لڑکی نہیں، حوریہ ہے۔ ایک ادا سے حوریہ نے اس کی شرٹ کا گولا بنا کر دور اچھالا اور اترا کر اپنا نام بتایا تو اس وقت وجاہت کا دل چاہا اس کا کچومر بنا ڈالے۔ انتہائی نامناسب نام ہے یہ آپ کی شخصیت کے لیے۔ یہ نام تو کسی حسینہ مہجبینہ کا ہونا چاہیے۔ اچھا، میرا کیا نام ہونا چاہیے تھا؟ کمر پر ہاتھ باندھے اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ تمہارا نام تمہاری طرح کا ہونا چاہیے تھا، مس بینگنی ہونا چاہیے تھا، اور کچھ نہیں تو جلی ہوئی لکڑی ہونا چاہیے تھا۔ کبھی غور سے دیکھا ہے اپنے آپ کو؟ لگتا ہے دھوئیں کے گہرے بادل چھائے ہوں۔ ناک نہ نقشہ، نام ہے حوریہ۔ ارے یہ نام حوروں جیسی محرخوں کے لیے ہوتے ہیں، تم جیسیوں کے لیے نہیں۔ جب سے اس نے پری پیکر کا حسین روپ دیکھا تھا، ہر چہرہ ہی مان سا پڑ گیا تھا۔ حوریہ بیچاری تو پھر عام سی لڑکی تھی۔ اچھا، ذرا سی دیر کے لیے واقعی حوریہ کے چہرے پر سیاہ بادل چھا کے شوق آنکھوں کی چمک مان سی پڑ گئی۔ پھر یہ سیاہ دھواں اس کی شوق ہنسی کے ساتھ اڑ گیا۔ اس نے کچھ دیر واقعی مردانہ وجاہت کے نمونے اسمارٹ اور خوبرو سے وجاہت کو دیکھا، پھر حلیمہ بیگم کی طرف مڑی جو مچھلی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ماشاء اللہ، بہت لذت ہے بیٹی تمہارے ہاتھ میں، لو وجاہت چکھو، بہت مزے کی ہے۔
حلیمہ بیگم نے پلیٹ وجاہت کی طرف بڑھائی جو حوریہ کے گولا بنائے ہوئے کپڑے اٹھا کر غصے سے الماری کی طرف بڑھا۔ زور سے الماری کا دروازہ کھولا۔ چونکہ ہینڈل کے پیچ ڈھیلے تھے، زور سے کھینچنے کے سبب ہینڈل اس کے ہاتھ میں آ گیا اور خود وہ صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ حوریہ کی ہنسی بہت بے ساختہ تھی۔ ہنستے ہوئے وہ اور بھی زہر لگ رہی تھی وجاہت کو۔ چپ رہو بدتمیز لڑکی، ہنسنے سے گریز کیا کرو، ہنستے ہوئے ذرا بھی اچھی نہیں لگتی۔ امی اس روز مستری آیا تھا، آپ نے اس کے نٹ کیوں نہیں کسوائے؟ حوریہ کو ڈپٹنے کے بعد وہ امی کی طرح مڑا جو اس بدتمیز کی ہنسی کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ نٹ الماری کے نہیں، اپنے کسواؤ مسٹر۔ یہ جسے تم نے غصے میں کھینچا وہ ہینڈل نہیں تھا، بلکہ ٹیوشن کے لیے آنے والے بچوں نے جانے کاغذ سے کیا بنا کر لگایا ہے جسے آپ نے ہینڈل سمجھ کر کھینچا۔ وہ دیکھیے، ہینڈل تو الماری کے دروازے پر موجود ہے۔ حوریہ نے اپنی ہنسی روک کر ہینڈل کی نشاندہی کی تو ہینڈل کو اپنی جگہ موجود دیکھ کر کھسیانا سا ہو گیا۔ اچھا، زیادہ بننے کی ضرورت نہیں، جاؤ اب زندگی میں کوئی پرائیویسی کا لمحہ بھی آنے دیا کرو۔ وہ اپنے کھسیانے پن کے ساتھ منہ بگاڑ کر بولا تو کھڑی ہو گئی۔ حوریہ بیٹے، کہاں جا رہی ہو؟ وجاہت تمہیں زبان پر بالکل کنٹرول نہیں رہا۔ حوریہ بیٹے۔ حلیمہ بیگم سمجھی شاید وہ خفا ہو کر جا رہی ہے۔ انہوں نے وجاہت کو ڈانٹ دیا تو کھلکھلا کر واپسی کے لیے مڑی۔ ارے خالہ جان، میں دیوانوں کی باتوں میں آنے والی نہیں، میں آپ کے لیے ٹرائفل لینے جا رہی ہوں، فریج میں رکھ کر آئی تھی، ابھی لے کر آتی ہوں۔ وہ چٹکی بجاتی بھاگ گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ حاضر تھی۔ بوتل کی جنی مستقل بڑبڑائی جا رہا تھا اور وہ بھی کنکھیوں سے اس کے منہ کے بدلتے زاویے دیکھ رہی تھی۔ کیسا بنا ہے خالہ جان ٹرائفل؟ کنکھیوں سے وجاہت کو دیکھ رہی تھی۔ امی کو شوگر منع ہے، سمجھی؟ اور تم میری امی کے معدے کے راستے میرے دل تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہ اپنی ظاہری خوبصورتی کے ذوم میں بولا۔ اللہ، یہ خوش فہمی کا بڑا مہلک مرض لاحق ہے جناب آپ کو۔ ویسی اطلاع عرض ہے، میں شوگر والوں کے لیے مخصوص میٹھا استعمال کرتی ہوں۔ کھائیے خالہ جان۔ چڑیل چمٹ گئی ہے، بڑبڑاتا باہر کی جانب بڑھنے لگا تو مڑے ہوئے کارپیٹ میں پاؤں پھنسا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ حوریہ اور وجاہت کی دشمنی پیدائشی ہی کہی جا سکتی تھی۔ دونوں کا ملاپ بھی بچپن میں ہی ہوا تھا۔ حلیمہ بیگم، عابدہ بیگم آپس میں فرسٹ کزنس تھیں، بہترین سہیلیاں بھی۔ لہٰذا جب دونوں کی شادیاں ہوئیں تو ان کے شوہروں کو بھی آپس میں دوستی کرنا پڑی اور ایک ہی جگہ رہنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یوں وہ لوگ شروع ہی سے پڑوس میں رہے، پھر وجاہت اور حوریہ دنیا میں آ گئے تو بچپن ہی سے دونوں نے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ اس معاملے میں وجاہت ہمیشہ حوریہ کے ساتھ زیادتی کر جاتا، کبھی برداشت کر جاتی، کبھی اتنی چیخیں مارتی کہ وجاہت کو حلیمہ بیگم سے دگنی مار پڑ جاتی۔ زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ حوریہ کے والد سلیم صاحب ملازمت کرتے تھے جبکہ وجاہت کے والد کا درمیانے درجے کا کاروبار تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، زندگی کی تمام آسائشیں ان کو دینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے سلیم صاحب کے ساتھ مل کر موجودہ کوٹھی کی بنیاد رکھی تھی۔ لیکن ابھی ارمانوں کا یہ آشیانہ تیار بھی نہیں ہوا تھا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ یہ سوچے بغیر ان کی بیگم اور بچہ ان کے بغیر کس طرح رہیں گے، چھوڑ کر چلے گئے۔ تب سلیم صاحب اور عابدہ بیگم نے ان کو گلے سے لگایا اور سب کچھ خود کیا۔ وجاہت کو یوں خیال رکھا کہ اسے والد کی کمی کا احساس نہ ہو۔ اسے بھی ان کی محبت قربانیوں کا احساس تھا۔ چڑ تھی تو بس حوریہ سے، جس کو عابدہ بیگم نے صرف ایک بار سمجھایا تھا۔ دیکھو، وجاہت کے ابو نہیں ہیں، اس سے لڑنا نہیں۔ بس تب سے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ وجاہت کا خیال رکھے گی اور پھر وقت گزرتا رہا۔ معصوم سی حوریہ نے نہ صرف اپنے والدین کی بات کا پاس رکھا بلکہ حلیمہ بیگم کا بھی بے حد خیال رکھتی۔ وجاہت کی کڑوی کسیلی سنانے کے باوجود وہ اس کا بے حد خیال رکھتی۔ وہ جتنا خیال رکھتی وجاہت اتنا ہی اس سے چڑھتا تھا۔ اسے اس سے بچپن سے چڑ تھی۔ وہ اسے سیاہ رنگ کا دھواں کہا کرتا، حالانکہ حوریہ کا رنگ سیاہ تو نہیں تھا، البتہ سانولا ضرور تھا۔ نقوش بھی کوئی ایسے خاص تیکھے نہیں تھے، بس عام سی مگر بے حد اچھی، مخلص، پرکشش سی لڑکی تھی۔ حوریہ کی صورت سیرت کچھ ایسی تھی کہ اسے وجاہت جیسا سطحی سوچ رکھنے والا، خوشنما پھولوں تتلیوں کے پیچھے بھاگنے والا مرد پسند نہیں کر سکتا تھا۔ اسے تو کوئی گہری نظر سوچ رکھنے والا پسند کر سکتا تھا، جبکہ وجاہت اسی نظر سے محروم تھا۔ عشق اور شادی کے معاملے میں تو کسی ایسی لڑکی کو چاہتا تھا جو بے حد حسین ہو، نازک اندام ہو، صبح خرامی سے چلتی ہو، حوریہ کی طرح۔ اس کی طرح نہ ہو، وہ اس سے پھرکی اور چھلاوا کہتا تھا، 2 گھروں کا کام تو منٹوں میں نمٹا لیتی تھی۔
اسی لیے تو اسے بوتل کی جنی کہا کرتا تھا، کیونکہ حلیمہ بیگم کی تنہائی کے خیال سے زیادہ وقت وہ یہاں رہتی، ہر معاملے میں بولتی، اس لیے وہ اس کو بیرونی مداخلت کہا کرتا تھا، جبکہ وہ تو کچھ اور ہی چاہتا تھا، اور جو چاہتا تھا وہ اسے نظر آ گیا تھا۔ یار ایاز، کیا بتاؤں کیا چیز ہے وہ؟ اس کا مطلب ہے لڑکی نہیں، پزل ہے۔ ایاز ہنسا۔ بکو مت، وہ لڑکی نہیں، حوریہ ہے، ایاز چھیڑ رہا تھا۔ ایاز ان دونوں کا بچپن کا ساتھی تھا۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں کچھ بتایا جائے۔ اچھا یار سوری، چلو بتاؤ کون ہے وہ، کیسی ہے؟ ایاز نے سوری کر لی تو اپنی بات بتانے کے لیے اسے موڈ بحال کرنا پڑا۔ وہ بہت حسین ہے ایاز، کسی شاعر کا حسین تخیل لگتی ہے، کسی مصور کا صدیوں تک سوچا ہوا شاہکار ہے، کانچ کے پیکر میں ڈھلا اس کا وجود۔ اچھا بابا، مان لیا وہ یہ ہے وہ ہے، مجھے کیا کرنا ہے اس سلسلے میں؟ شادی؟ وجاہت اس کے حسن میں کھویا ہوا بولا تو ایاز اچھل پڑا۔ ہائے، مر میٹے تم ہو، شادی میں کروں؟ دماغ تو درست ہے تمہارا؟ دیکھا تم نے، اس کے ایک جلوے نے میرا یہ حال کر دیا ہے تو دوسرا حملہ یقیناً آخری حملہ ثابت ہوگا اور تم فوت۔ الٹی سیدھی باتوں میں وقت برباد نہ کرو، بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے مشورہ چاہیے۔ مشورہ؟ اچھا پوچھ کر بتاؤں گا۔ پوچھ کر؟ کس سے؟ حوریہ سے۔ حوریہ؟ نہیں، امی نے اسے کہیں کچھ بتا نہ دیا ہو۔ فون پٹک کر امی کے کمرے کی طرف بھاگا۔ حوریہ اور حلیمہ بیگم اب یہ بھی باتیں کر رہی تھیں اور اتفاق سے اس وقت حوریہ نے اسی کے بارے میں پوچھا۔ خالہ جان، وہ فتنہ آخر ہے کون جس نے وجاہت کے حواس چھین لیے ہیں؟ پتہ نہیں اس لڑکی کو کیا ہو گیا۔ وہ لڑکی زیبا ہے، اس کی پھپھو آسیہ نا، ان کے دیور کی بیٹی ہے، لندن میں پیدا ہوئی، وہیں پلی بڑھی۔ وہ بہت اونچے لوگ ہیں۔ زیبا حسین مگر مغرور سی ہے۔ جمعہ کو جب ہم آسیہ کی طرف گئے تھے تو اس روز وہ بھی آئی تھی۔ بس جب سے اسے دیکھا ہے ایسی حرکتیں اور باتیں کر رہا ہے، مجھے تو یہ بیل چڑھتی نظر نہیں آتی۔ حلیمہ بیگم نے گہرا سانس لیا، ان کے دل میں تو حوریہ بسی ہوئی تھی۔ نہیں امی، میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ آپ اس کو کچھ نہیں بتائیں گی، یہ لڑکی میری شادی کی دشمن ہے۔ امی پلیز اسے کچھ مت بتائیے۔ اس کا شک درست نکلا، امی سے بتا چکی تھی۔ چھلانگے مارتا ہوا بھاگا آیا، حلیمہ بیگم کے منہ کے آگے ہاتھ رکھ دیا۔ لڑکے، حواسوں میں تو ہو تم، حوریہ کوئی غیر ہے؟ کیا حرج ہے بتانے میں؟ حرج؟ امی آپ نہیں جانتی، میرے پہلے جو پروپوزل آئے تھے ان کے ساتھ ان محترمہ نے کیا کیا۔ میرے دوست نے اپنی کزن کے لیے کہا، وہ لوگ آئے، محترمہ نے ان سے کہا آپ کی بیٹی میں کوئی کمی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو کہنے لگی اس دیوانے کے ساتھ کیوں اس کی قسمت پھوڑ رہی ہیں؟ وہ بات ختم ہو گئی۔ اکڑو مت، وہ لڑکی تمہیں خود بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ بیچاری میری طرح معمولی صورت کی تھی۔ حوریہ نے منہ بگاڑ کر کہا، ہاں نہیں پسند آئی تھی، میں خود انکار کرتا، تم نے دیوانہ کیوں بنایا مجھے؟ خیر یہ تو میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، بیچاری اتنی اچھی تھی۔ اچھا رہنے دو، خدا کے واسطے جاؤ، کبھی اپنے گھر میں بھی کمپنی دے دیا کرو، ہر وقت ہمارے سروں پر تلوار بنی رہتی ہو۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ باندھ دیے۔ اچھا خالہ جان، سوئیے گا مت، میں گرین ٹی لے کر ابھی آئی۔ اس نے ترچھی نظروں سے وجاہت کو دیکھا جو کھا جانے والے انداز میں سے گھور رہا تھا۔ اب تم آؤ تو ذرا۔ وجاہت اپنے اور حوریہ کے گھر میں کھلنے والا مشترکہ دروازہ بند کر کے حلیمہ بیگم کے پاس آن بیٹھا۔ وجاہت تمہارا یہ رویہ حوریہ کے ساتھ مناسب نہیں، بے لوث خدمت کرتی ہے ہماری۔ بے لوث نہیں ہے امی، میں سب جانتا ہوں۔ خیر دفع کریں اس کے ذکر کو، یہ بتائیں کہ پھپھو کی طرف کب جائیں گی؟ امی وہ مجھے بہت پسند آئی ہے۔ لڑکے عقل کے ناخن دو، اگر وہ لڑکی پسند آ گئی ہے ضروری نہیں کہ وہ لوگ مان بھی جائیں، پھر وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں، تم نے دیکھا پسند کیا، اب میں جا کر رشتہ مانگوں تو فوراً ہاں کر دیں گے، بہت کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ۔ کھانا تو خیر ہم بھی اللہ کے حکم سے کھا کر ہی سوتے ہیں۔ وہ ان کی اتنی لمبی بات پر منہ پھلا کر بولا، پھر بھی ایسی باتیں ایسی نہیں ہوا کرتی، نہ وہ ہمیں جانے نہ ہم ان کو، نہ راہ نہ رسم۔ امی راہ و رسم تو بڑھانے سے بڑھتی ہے، پھر وہ ہمارے رشتہ دار بھی تو ہوتے ہیں، پھپھو کے دیور کی بیٹی ہے۔ وہ اپنی ماں کو راستے سمجھا رہا تھا جن کے بارے میں سے یقین تھا محض اس چڑیل حوریہ کی وجہ سے زیبا کے لیے سیریس نہیں ہے۔ وجاہت بچہ مت بنو، ٹھیک ہے زیبا آسیہ کی دیور کی بیٹی ہے، میں آج تک ان سے ملی تک نہیں، وہ شروع ہی سے باہر رہتے ہیں، اپنی شادی سے پہلے سے، اور پھر آسیہ کی شادی پر بھی وہ نہیں آئے تھے، جانے ان کے کیا خیالات ہوں، صدا سے وہ باہر رہے ہیں۔
अम्मी जब तक आप उनसे मिलेंगी नहीं उनके ख्यालात क्यों कर जान पाएंगी। अच्छा भाई मिल लेंगे, अब ऐसी भी क्या जल्दी है, वो कहीं भागी तो नहीं जा रही। वैसे आज तक तो तुम्हें कोई लड़की नहीं पसंद आई, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है। हलीमा बेगम के अंदाज से साफ ज़ाहिर था कि वो इस मामले में इंटरेस्टेड नहीं, मगर वो था, पहली नज़र का शिकार हो चुका था। अम्मी आपने इस परिवश को देखा नहीं, किस कदर हसीन है वो, मेरा मतलब है। जज्बात में आकर इसने इसकी तारीफ़ कर डाली, फिर माँ का ख्याल करके नादिम सा हो गया। हलीमा बेगम ने बगौर इसे देखा, नमाज के लिए उठते हुए इसके शाने पर हाथ रख कर बोली, ठीक है वजाहत, तुम्हें वो लड़की बेहद पसंद आई है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। अम्मी को कब ये फ़लसफ़ा आता था, ये सारा इसी बंदरिया के हिस्से, उसकी सोबत का असर है। हलीमा बेगम चली गई तो वो बैठा हुरिया को कोसने देता रहा। नमाज से फुर्सत के बाद हलीमा बेगम ने इसके कमरे में झांका। वो अपने बेड पर हाथों का तकिया बनाए इसी पेकरे हुस्न के ख्यालों में गुम था। मुस्कुराकर हट गई। आबदा लड़का तो हाथों से निकला जा रहा है। लड़की के एक ही जलवे के बाद हलीमा बेगम आबदा बेगम के पास बैठी थी। अरे भाई, तो लड़की ऐसी होगी ना, आखिर लड़का है। आम तौर पर लड़कों को खूबसूरती ही पसंद आती है, इसमें ऐसी क्या बात है। वाह आबदा, मैं परेशान हूँ, तुम इसी की हिमायत कर रही हो। सच्ची बात तो ये है कि इतने हुस्न के बावजूद मुझे वो लड़की पसंद नहीं आई। मुझे जो लड़की पसंद है वो तुम भी अच्छी तरह जानती हो। हाँ मैं जानती हूँ, मगर हलीमा देखो, हुरिया आम सी लड़की है, यूँ भी दोनों में एक पल को बनती नहीं। वजाहत हुरी को पसंद भी नहीं करता और मैं नहीं चाहती कि अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से करूँ जो इसको पसंद ना करता। तुम लड़की को देखो, परखो, मुनासिब हो तो बात आगे बढ़ा दो। आबदा बेगम की खूब जानती थी कि वजाहत को अपनी वजाहत पर खासा घमंड है और इनकी अकलौती खूबसूरत बेटी को वो पसंद नहीं करता। फिर वजाहत के इसरार पर हलीमा बेगम नंद के घर भी गई, मगर ज़ेबा अपने किसी दूसरे रिश्तेदार से मिलने लाहौर गई होती थी। इसे भी अभी लाहौर जाना था। यार, ये हुस्न वाले भी अजीब होते हैं, कितने बेनियाज और लापरवाह होते हैं, किसी की बेकरारी का एहसास होता ही नहीं। वजाहत तो बिल्कुल ही पटरी से उतर गया था और तुम जैसे इंतहाई अहमक होते हैं। ये कोई ज़माना है किसी पर यूँ मर मिटने का। चलो मैं तो किसी एक पर मर मिटा हूँ, तुम तो हर राह चलती पर मर मिटते हो। यार कसम से हद हो गई, वो भी कोई लड़की थी जिस पर तुम मर मिटे थे। वजाहत अयाज को इसकी दिल फेंक हरकतें याद दिला रहा था। अच्छा यार, देख लेंगे तुम्हारे इस गुलदुख को जिसने तुम्हें एक नज़र में पागल कर दिया, मगर मोहतरमा लाहौर से वापस भी तो आए। मेरा ख्याल है फुप्पो को फ़ोन करके मालूम करता हूँ। और फिर बेकरारी दिल के सबब बदहवासी में जो नंबर मिला है वो हुरिया का था। हेलो फुप्पो, मैं बोल रहा हूँ, वजाहत। दूसरी जानिब से आवाज़ सुने बगैर जल्दी से बोला तो हुरिया की हंसी छूट गई। इस बदहवासी पर इसने भी तंग करने की ठान ली। फुप्पो, आपका दिमाग दुरुस्त तो है मिस्टर, मैं आपको फुप्पो लगती हूँ, मैं ज़ेबा बात कर रही हूँ। इसने ज़ेबा की आवाज़ तो सुनी नहीं थी, फिर भी आवाज़ बदल कर बोली तो जो वजाहत के कानों ने सुना, इसने इसे हवास बाख्ता कर दिया। जी आप वो सोफ़े पर से उछल के खड़ा हो गया। हैरत और खुशी से मुंह खुला और आंखें फैल गईं। हौसला करो, हौसला करो। अयाज़ ने उठकर इसे पानी पिलाया। वो आ गई है, अयाज़ आ गई है। खुशी में रिसीवर पर हाथ रखना भूल गया। हुरिया इसकी बौखलाहट से महसूस हो रही थी। आ गई? वो कौन आ गई? हुरिया ने तेज़ी से पूछा। पानी पीकर वजाहत ने खुश खलक को तर किया, धड़कते दिल पर हाथ रखा। मुबादा उछल कर फ़ोन के अंदर जा घुसे। जी कोई भी तो नहीं, वो मेरा दोस्त है ना, अयाज़। अयाज़? अच्छा, अब लड़कियों के नाम भी अयाज़ होने लगे। खैर, आसिया आंटी तो घर पर नहीं। ओहो, तो ना हो, इनसे बात करने को कौन मरा जा रहा है, आप बताएं, आप कब आई? बात वो इससे कर रहा था, मगर मुट्ठियाँ भींच कर खुशी का इजहार अयाज़ के सामने कर रहा था। अरे वाह, मैं क्यों बताऊं, आप न जाने कौन है और मैं जानती हूँ। ये पाकिस्तान में आजकल फ़ैशन ही चल निकला है। रॉन्ग नंबर पर लड़कियों को फूल बनाया जाता है और आप मुझे भी फूल बनाना चाहते हैं। ये नंबर कहाँ से लिया आपने? हुरिया ने अच्छे खासे सख्त लहजे में से डांट दिया। जी नहीं मिस ज़ेबा, आपको गलत फहमी हो रही है, मैं कोई रॉन्ग नंबर नहीं हूँ। फिर 10 नंबर ही तो ज़रूर होंगे, वो इसकी बौखलाहट से हेज़ उठा रही थी। जी नहीं,
मैं आसिया फुप्पो के भाई का बेटा वजाहत, और हम एक दूसरे से फुप्पो के घर मिल चुके हैं। सफ़ेद झूठ। हुरिया ने बमुश्किल हंसी को दबाया। यकीन जानिए, इस रोज़ जुमे को फुप्पो के घर आप भी थीं और मैं भी। अच्छा, तो आप वही हैं ना? लंबे लंबे कान, छोटी आंखें, लंबी नाक, हाथी के फर्स्ट कज़न से मुशाबे। आप ही थे। वो भी बदले ले रही थी। इसकी पहचान पर वजाहत ने बुरा सा मुंह बनाकर अयाज को देखा, जो रिसीवर के साथ कान लगाए सब सुन रहा था और हंसी जब्त करने की कोशिश में चेहरा सुर्ख हो रहा था। पीछे मरो, सारी बेइज्जती सुनकर ही दम लेना है। वजाहत ने रिसीवर पर हाथ रखकर अयाज को परे धकेला। हेलो, लगता है आपको मेरी बात बुरी लग गई। वो भी हंसी रोक रही थी। जी नहीं, मुझे तो खुशी हुई जानकर कि हिस बजला संज भी हैं। हाय, कौन क्या है भाई? मुझसे ऐसी मुश्किल उर्दू में बात ना किया करें। आपको पता है कि बड़ी वाजबी से उर्दू से वाकफियत है अपनी। खैर, ये बताइए, अब आप कब आएंगे अपनी फुप्पो के यहाँ? हम इंतज़ार कर रहे हैं। ज़रा इतरा कर बोली तो वजाहत का दिल चाहा फ़ोन की तार में दाखिल हो जाए। जी ज़रूर, मैं कल ही आ जाऊँगा। वो खुशी से बेकाबू होती आवाज़ के साथ बोला। कल ही क्यों? अभी क्यों नहीं? देखिए ना, बारिशें हो रही है। आंटी घर पर नहीं, मुझे डर लग रहा है ना। वो बिल्कुल बच्चों के से अंदाज में बोली तो वही सपनायत पर दिल ही दिल में निसार हो गया। अच्छा, मैं कुछ करके इसने चोल नज़रों से अयाज को देखा। इसी वक्त ज़ोर से बिजली कड़की और लाइट चली गई। साथ ही फ़ोन की लाइन भी कट गई। कितनी खुश नसीब हो ज़ेबा, पहली नज़र में एक मुलाकात में कहाँ से कहाँ पहुँच गई हो, जहाँ शायद मैं उम्र भर की रियासतों के बाद भी ना पहुँच सकूँ। वजाहत तुम मेरे कभी नहीं हो सकते। वो इस कर्बनाक एहसास के साथ कितनी देर बेसुध बैठी रही। हुरिया, हुरिया बेटे, मोमबत्तियाँ तो जला दो। किस कदर अंधेरा हो रहा है। और वहाँ जाकर खाला की खबर लो, जाने वजाहत है कि नहीं घर पर। खुद तो वो उठ भी नहीं सकती। नमाज के लिए तख्त पर बैठी आबदा बेगम ने कितनी ही बातें कर डाली। वो अभी उठी थी कि लाइट आ गई। अरे वाह, आज तो इतनी जल्दी बिजली भेज दी, वो भी इतने ख़राब मौसम में। सुर्ख शॉल को शानों पर लपेटे इधर आके फ़ोन के बाद वजाहत के तासुरात देखना चाहती थी। इसे यकीन था कि बदहवासी में फुप्पो के बजाय वो इनका नंबर मिला बैठा था। कितने शीरें हैं तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के भी बेमज़ा ना हुआ। हाथी के फर्स्ट कज़न, अभी जाना है कुएं जाना। अयाज मुस्तकिल इसे छेड़े जा रहा था, जो इसकी छेड़छाड़ से बेनियाज हाथों का तकिया बनाए लबों पर मुस्कुराहट लिए इस हसीन इत्तफाक पर खुश हो रहा था कि ज़ेबा से बराह रास्त मुलाकात हो गई। यार अयाज, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि यूँ हसीन इत्तफाक हो जाएगा, और वो भी खुश अदा मुझसे हम कलाम हो जाएगी और कहेगी हाथी के फर्स्ट कज़न। मर जाओ कमीने, मेरी किस्मत बुरी तुम यहाँ मौजूद थे, वरना। वजाहत ने उसकी तरफ कुशन उछाला। वरना तुमने झूठ बोल बोल कर अपनी आकबत ख़राब करनी थी और मेरा दिमाग। इसने ये कहा वो कहा। अयाज ने आराम से कुशन कैच कर लिया। खाला जान, खाला जान, सुनो, हुरिया आ रही है। ख़बरदार जो इसे किसी बात की भनक भी पड़ी तो। खामखा इतराई की, मजाक बनाना तो इसकी आदत है। देखो से खबर ना हो किसी बात की। वजाहत ने अयाज को मना कर दिया, मगर वो शौक़ी से मुस्कुराता रहा। खाला जान, अरे अयाज, तुम कब आए? हुरिया हलीमा बेगम से मिल आई थी। महज बहाना बनाकर वजाहत के कमरे में आई। वो किताब पकड़ के बैठ गया। हुरिया उसे नज़रअंदाज करती अयाज की तरह बढ़ी, जो शौक़ी से वजाहत को देख रहा था। अरे हुरिया, कैसी हो भाई? आओ तुम्हें एक ज़बरदस्त खबर सुनाऊं। हैं? सच? क्या बात है? हुरिया इश्तियाक से बोली। वजाहत ने अयाज को घूरा। कसम से ऐसी बात है कि सुनकर मज़ा आ जाएगा। अयाज को मज़ा आ रहा था वजाहत को सताने में। वजाहत ने मिन्नत भरे अंदाज में हाथ बांध दिए। बताओ ना, हुरिया ने इसरार किया। अयाज को वजाहत की हालत पे तरस आ गया। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा था कि वजाहत हाथ में किताब पकड़ के खड़ा हो गया कि ये फ़ोन है। अच्छा, मैं समझी तुम्हारा सर है। ना बताओ, मेरे पास भी खबर है तुम्हारे लिए। अब नहीं बताऊंगी। हुरिया इस बात से बाखबर थी कि अयाज ने क्या बात करनी है। इसका मतलब है तुम्हारे पास भी कोई ख़बर है? बिल्कुल है, और ऐसी है कि तुम हंसते हंसते लौटपोट हो जाओगे। अब तो हरगिज़ नहीं बताऊंगी। बताओ ना प्लीज़।
अयाज और हुरिया आपस में उलझ गए। वजाहत ने मौका गनीमत जाना कि दोनों उलझ गए, अब इस बात को भूल जाएंगे। बेफिक्र होकर वाशरूम में घुस गया। बेचारा हाथी का फर्स्ट कज़न। हुरिया ने बंद दरवाजे को देखा और हंसना शुरू कर दिया। क्या मतलब? अयाज हैरत से इसे देखने लगा। इसे यही तो बताना चाह रहा था। जवाबन हुरिया ने इसे सारी बात बताती तो दोनों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। यार, ये तो ज़बरदस्त इत्तफाक हो गया। मैं तुम्हें यही तो बताना चाहता था और वो खफा हो रहा था। सारी दुनिया को ये बात पता चल जाए, तुम्हें ना चले। पागल है ये लड़का। अयाज ने जेब से रुमाल निकालकर आंखें साफ की जो हंसते हुए भीग गई थी। मैं इसकी बदहवासी को जानती हूँ। इसने बौखलाहट में फुप्पो के बजाय हमारा नंबर मिला दिया था। खैर, तुम इसे बताना मत, ये हुआ है। अभी तो हमें इसकी हिमाकतों से लुत्फ़अंदोज़ होना है। हीरो 95 की दीवानगी का मज़ा लेना है। फिर दोनों ने किसी मसलियत के तहत इससे बात छुपा ली। वजाहत एक जलवे से दीवाना तो हो ही चुका था। जब से आवाज़ सुनी थी वो इसी आवाज़ के जल तरंग में खोया रहता। यार, क्या आवाज़ है इसकी, जैसे घंटियाँ गूंज रही हूँ, जैसे दूर कहीं झरना बह रहा हो, जैसे 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 जंगालू छुरी को फर्श पर रगड़ा जा रहा हो। हुरिया ने जुमला मुकम्मल किया। वजाहत ने खा जाने वाली नज़रों से इसे घूरा, मगर इस मामले में इससे वो उलझना नहीं चाहता था। इसी शाम वो घर में किसी को भी बताए बगैर ज़ेबा का पता करने फुप्पो के यहाँ आया। बड़े एहतमाम से तैयार हुआ। फुप्पो के लॉन से गुजरते हुए उसने ज़ेबा के लिए अध खिले गुलाब की कली को तोड़ा, सूंघा और ज़ेबा का तसव्वुर करके मुस्कुराया। फुप्पो कहीं गई हुई थी और वो हसीना जाने कहाँ थी। वो इंतज़ार के लम्हात गुजारने के लिए ड्राइंग रूम में बैठ गया। गुज़श्ता रोज़ फ़ोन पर जो उससे बात हो चुकी थी, इससे रोबे हुस्न कुछ कम हो गया था और इसने कली पेश करने की हिम्मत कर ली थी। वो इसकी बातें याद करके ज़ेरेला मुस्कुराए जा रहा था। शरीर कहीं की, कह रही थी हाथी का फर्स्ट कज़न, जाने किसको देख लिया होगा। खैर, आज खुद देखेगी तो। वो इसके तसव्वुर में खोया कली को देखे जा रहा था। फिर वो सोफ़े पर नीम दराज हो गया, तसव्वुर जाना में गुम हो गया। वो तसव्वुर में कली ज़ेबा को पेश कर रहा था। ये कली और इसका हुस्न तुम्हारे सामने हैसियत क्या रखता है ज़ेबा? तुम तो मसले हूर हो, इश्क़ लतीफ़ नजराना कबूल करो। हाय, मैं मर जाऊँ साहब जी, इतनी खूबसूरत कली तो मुझे बड़ी पसंद लगती है। फुप्पो की सर चढ़ी मुलाजमा ज़ेबुन्निसा ने कली उसके हाथ से छीनी। वो इस बदतमीज़ हमले के लिए कब तैयार था। हड़बड़ा कर जो उठा तो कली को होंठों से लगाए खड़ी थी। तुम्हें जुर्रत कैसे हुई कली लेने की? वो दहाड़ा। लो जी, खुद ही तो कह रहे थे ज़ेबा, ये कली तुम्हारे लिए, तुम इसलिए हूर हो। पूरे दांत निकाल कर हंसी तो वजाहत ने सर थाम लिया। हसीन तसव्वुर का ये अंजाम, गुस्से से इसका बुरा हाल हो गया। देखो, यहाँ से फ़ौरन चली जाओ। तुम ज़ेबुन्निसा हो, ज़ेबा नहीं। ज़ेबा हो या ज़ेबुन्निसा, फ़र्क ही कितना है। मेरा होने वाला मंगेतर भी मुझे प्यार से ज़ेबा ही कहता है। ले जाकर दोहरी होते हुए बोली, बको मत फुप्पो, फुप्पो। ले, वो घर पर होंगी तो सुनेंगी ना। ज़ेबुन्निसा जलती पर तेल डाले जा रही थी। ज़ेबा, ज़ेबा। वो इतनी बेतकल्लुफ़ी से ज़ेबा को पुकार रहा था जैसे बहुत दोस्ताना मरासिम हो। लो, कर लो बात। इतनी सी आवाज़ लाहौर थोड़ी पहुंच सकती है। वो तो अभी लाहौर ही से नहीं आई जी। क्या? दूसरे धमाके ने इसके हवास छीन लिए। कल तक की सारी कार्रवाई निगाहों में घूम गई। वो आई नहीं तो फ़ोन पर कौन थी? इसका मतलब है फ़ोन भी इसी बदतमीज़ जंगली ने रिसीव किया होगा। ज़ेबा लाहौर से नहीं आई, इसका मतलब है फ़ोन पर वो बदतमीज़ बातें तुमने मुझसे की थी। हैं जी। खूनखार अंदाज में इसकी तरह बढ़ा तो मुँह खोलकर हैरत से इसे तकिए गई। अब ज़्यादा मासूमा बनने की ज़रूरत नहीं। कैसी मक्कारी से आवाज़ को खूबसूरत बनाकर कह रही थी। मारे गुस्से के इसके मुँह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। क्या कह रही थी जी? हाथी का फर्स्ट कज़न लगते हैं आप तो। क्या मैंने आपको हाथी कहा जी? तौबा करें तौबा, हाथी मुझे बड़ा पसंद है। तुमसे तो मैं खूब अच्छी तरह समझूंगा। नदामत, बौखलाहट, तसव्वुर जाना का ये हशर नशर, इन सब बातों ने मिलकर इसे सख्त गुस्से में मुब्तला कर दिया। वो इंतहाई बदतमीज़ लड़की है अयाज। इसने बहुत बदतमीज़ी की है। कली छीन ली मुझसे। सितम तो ये कि कहा मुझ में और ज़ेबा में फ़र्क क्या है। और इसने गुस्से में कमरे का हुलिया बिगाड़ दिया, रैक उलट दिया। इसकी हालत पर अयाज हंसने लगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? हंस रहे हो? तुम्हें पता है
उस रोज़ जो मैंने फुप्पो को फ़ोन किया था वो रॉन्ग नंबर जाकर लगा था। वो माहरुख तो भी लाहौर से आई ही नहीं। और वो बदतमीज़ लड़की जाने कौन थी। हाँ, ये आवाज़ हाथी के कज़न मुझसे घामड़ कौन है कि बोले जा रहा हूँ। खुश होए जा रहा हूँ। हिमाकत की हद ये कि बन सवर कर पहुँच गया मुलाकात के लिए। ये रहा सारा बनाव सिंगार। फिर वजाहत ने अपने बनाव सिंगार को बड़े एहतमाम के साथ ज़ेबा के लिए किया था बिगाड़ना शुरू कर दिया। पहले तो इसने शर्ट का पहला बटन आखिरी बटन से बंद किया, जीन्स का एक पाइचा ऊपर चढ़ा लिया, दूसरा यूं ही रहने दिया। फिर हाथों से बालों का ऐसा हशर किया लग रहा था सर में बम फोड़ा गया है। इस दौरान अयाज पेट पे हाथ रख के हंसे जा रहा था। मर जाना, इसी तरह हंसते हंसते फौत हो जाना, लेकिन असल गाउदी तो मैं खुद हूँ। मारो, पत्थर मारो मुझे, बाबा में फूल बन गया। वजाहत ने अयाज को अच्छी तरह मारा, फिर गुस्से में उल्टे सीधे मुंह बनाकर हंसने लगा। अभी ब्रेक लगवाता हूँ पागलपन को, मेरी बात सुनो। दीवाने, ये तो पूछो रॉन्ग नंबर कहाँ लगा था जाकर? कहाँ? वजाहत ने बेड पर से नीचे छलांग लगाई। आपके दुश्मन के मोर्चे में जा मिला था। और हाथी का कज़न, लंबे लंबे कान। बड़ा अहमक हूँ मैं कहता हूँ इस बंदरिया की ज़रूरत मुझे हाथी का कज़न कहे, मुझसे खुशगप्पियाँ करे। नहीं छोड़ूंगा। मैं अहमक, मैं पागल। वजाहत ने ज़ोर से अपने बाल नोचे। नो डाउट अयाज का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। वज्जो। वजाहत, हुरिये की आवाज़ आई। आ गई, यही है, आ गई। आज इसे कत्ल होना पड़ेगा मेरे हाथों। हटो पीछे। वजाहत उलट पुलट कमरे की चीज़ों को फलांगता आगे बढ़ा। दरवाज़ा खुला तो 1, 2, 3 कई धमाके हुए। बिजली दिल पर गिरी और हवास ख़त्म हो गए और वो सकते की हालत में रह गया। फूप्पो और उनके पहलू में हुस्न की बिजलियां गिराती परी पैकर ज़ेबा खड़ी हैरान कदरे नागवाराना अंदाज में कमरे और सामने खड़े वजाहत को घूर रही थी, जो इस वक्त हकीकी मजनू लग रहा था, जिसने बरसों सहराओं की खाक छानी हो। चाक गिरेबान, बाल परेशान, साकिन नज़रों से सिर्फ ज़ेबा ही को देखे गया। हुरिया जो बराबर में खड़ी थी, इसकी हालत ज़ेबा की आमद पर अपनी हंसी रोकने की कोशिश में सुर्ख हो रही थी। आगे बढ़ी, सामान उठा कर इधर उधर रखने लगी। आइए फुप्पो, अंदर आइए ना। आदाब फुप्पो। अयाज ने फ़ौरन चाके गिरेबां बंद किया जो वजाहत ने खोल डाला था। नहीं फुप्पो, आप अंदर नहीं आ सकती, और आप तो हरगिज़ भी नहीं आ सकती। वजाहत ने दोनों बाजू फैलाकर रास्ता रोका। हटो लड़के, ये क्या नाटक करते रहते हो, और ये क्या हुलिया बना रखा है? कमरे का क्या हशर किया है? आसिया बेगम ने वजाहत को डांटा और पीछे हटाकर कमरे का जायज़ा लिया। ये हालत है इनकी, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया इनको? ज़ेबा ने सर से पैर तक वजाहत को देखा, जिसकी आंखें यकटक एक ही सिम देखने की वजह से जाविया बदलकर भैंगी लग रही थी। हुरिया और अयाज एक दूसरे को देखते, हंसी रोकते, कभी ज़ेबा और कभी वजाहत को घूरते, जिसने जाने कौन कौन से मंसूबे बनाए थे पहली मुलाकात के, फर्स्ट इम्प्रेशन के, जो सब इस दीवानगी की नज़र हो गए थे। हुरिया बेटे, उठाओ सामान, कमरे का हुलिया दुरुस्त करो। और ये भाभी जान कहाँ है? वज्जो, तुम भाभी जान को बहुत तंग करते हो। ये क्या हाल किया हुआ है कमरे का, दीवाना कहीं का। फुप्पो मुस्तकिल उसे डांटे जा रही थी, जिसको इनकी आमद ने साकित कर दिया था। ऐसा न कहिए फुप्पो। वजाहत इसी मदहोशी में मुड़ा और ज़ेबा का हाथ पकड़ कर बोला, चुप हो जाइए आंटी, चलिए यहाँ से। ज़ेब कदरे खौफज़दा होकर अपना हाथ छुड़ाती पीछे को पलटी। हाँ चलो बाहर चलते हैं। वजाहत, जल्दी से हुलिया दुरुस्त कर के आओ, अब बच्चे नहीं हो कैसी हिमाकतें करते फिरो। आओ ज़ेबा। और उसने पलक भी नहीं झपकाई और वो कुछ हो गया जिसका इसने तसव्वुर भी नहीं किया था। इससे दूसरी मुलाकात इस रूप, इस अंदाज से। यार, तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा कि वो आई थी। वो रोबोट के से अंदाज में अयाज की तरफ पलटा। जी हजूर, वो बकदम ख़ुद तशरीफ़ लाई थी और आपको इस रूप, इस दीवानगी के आलम में, इस अस्तबल में ढींचों करते देखकर बज़ुबान ख़ुद पागल करार दे गई हैं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ हो सकता है। मैं हाथी का कज़न हो सकता हूँ, फूल बन सकता हूँ, तो मेरे घर आकर मुझे पागल कह सकती है। हाँ दीवाना हूँ मैं, तेरा दीवाना। ओ हसीना, मैं पागल हूँ, मैं दीवाना। वजाहत ने दीवानों जैसा कहकहा लगाया, फिर अयाज के बाजू पर ज़ोर से दांत गाड़ दिए। इस आवाज़ पर वजाहत ने मुड़कर देखा। दरवाजे में खड़ी हुरिया आंखों में शौखियाँ लिए कर रही थी।
वो इसकी तरफ लपका, पाँव के नीचे जाने क्या चीज़ आ गई, लड़खड़ा कर वही ढेर हो गया। खाना लग चुका है, फुप्पो जान ने कहा है कि हुलिया दुरुस्त करके आना, लड़की खौफसदा हो गई है। तुम बचोगी नहीं मेरे हाथ से, कसम से तुम्हारा कत्ल तो मेरे हाथों होकर रहेगा। वजाहत हुरिया की तरफ बढ़ा। अयाज ने रोक लिया। इसे कत्ल बाद में करना, पहले हुलिया दुरुस्त करके आओ। और ये जो तुमने हरकतें शुरू कर दी है ना, इनसे कोई भी लड़की तुम्हें पागल तो करार दे सकती है, पसंद नहीं कर सकती। चलो उठो। फिर वो वॉशरूम में घुस गया। जब सफ़ेद शलवार सूट में परफ्यूम में नहाकर लौटा तो इसका दिमाग ठिकाने आ चुका था, और इस दीवानगी इम्प्रेशन को मिटाने के बहुत से तरीके भी अयाज ने बता दिए थे। आदाब फुप्पो, अयाज का दिया हुआ पहला सबक। जीते रहो। और वो सब क्या था? फुप्पो ने इसे फ्रेश रूप में देखकर पूछा। वो सब? इसने हैरत से देखा, फिर याद आया। ओ अच्छा, वो दरअसल फुप्पो हमारे स्कूल में ड्रामा हो रहा था तो। व्हाट? स्कूल में? ज़ेबा ने इसे घूरा। यूथ क्लब में। नीचे से अयाज ने ज़ोर से पाँव मारा, बिलबिला उठा। जी पाँव, मेरा मतलब है यूथ क्लब में एक ड्रामा था तो ये उसकी रिहर्सल थी जो आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अरे ज़ेबा, आप ये नरगिसी कबाब तो लीजिए, ख़ुद अपने हाथों से बनाए हैं आपके लिए। वजाहत पर न जाने कौन सी बौखलाहट सवार थी या ज़ेबा का रोबे हुस्न था, इसने एक साथ 4 कबाब ज़ेबा की प्लेट में रख दिए। या अल्लाह, इस लड़के को क्या हो गया? हलीमा बेगम ने सर थाम लिया। ज़िल्लत की इब्तदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अयाज और हुरिया ज़ुमाइनी अंदाज में मुस्कुराए। वजह आज तुम घर पर गए थे? जी फुप्पो, जब मैं गया था तो आप लाहौर से वापस नहीं आई थी, मैं ज़ेबा से मिलकर आ गया। लो अयाज, बिरयानी पर रायता डालो ना, इस कदर बदहवास होने की क्या ज़रूरत है। लो ये लो। वजाहत पर चूँकि ज़ेबा की नज़रें थी और वो बौखलाई जा रहा था, इसी सबब ज़ुबान औल फौल बरसा रही थी और हाथ कुछ का कुछ कारनामा अंजाम दे रहे थे। अब भी इसने अयाज की प्लेट में बिरयानी पर स्वीट डिश के लिए वरना शेर खुरमा उंडेल दिया। ज़ेबा का दिल ख़राब होने लगा, हाथ साफ़ करते हुए खड़ी हो गई। अरे मिस ज़ेबा, आपने कुछ खाया ही नहीं। भला 3 प्लेट बिरयानी, 6 नान और एक चरगा भी कोई खुराक होती है एक लड़की के लिए? और ये सलाद तो आपने छुआ भी नहीं। क्यों? इसलिए कि ये आपने नहीं बनाया। होरिया ने ज़ेबा की तरफ बढ़ाई जाने वाली सलाद की डिश वजाहत के हाथ से पकड़कर मेज़ पर रख दी। हलीमा बेगम के साथ आसिया बेगम को भी गुस्सा आ रहा था। ज़ेबा के चेहरे पर बेजारी नुमाया थी। वजाहत, ख़बरदार जो आइंदा तुमने किसी ड्रामे में हिस्सा लिया, इस कदर ख़ुद पर सवार कर लिया कि कुछ होश ही नहीं। आसिया बेगम ने यकीन कर लिया था, गोया कि वाकई ड्रामा हो रहा था। आंटी, ये वाकई आपके ही बेटे हैं? ज़ेबा को यकीन नहीं आ रहा था कि हलीमा बेगम जैसी पुरवकार सी खातून का बेटा ऐसा हो सकता है। हाँ बेटे, मेरा ही है। उस रोज़ जुमे को मिले तो थे, मैंने तारुफ भी करवाया था। हलीमा बेगम ने ठंडी आह भर कर कहा। उनको कब उम्मीद थी वजाहत किसी लड़की से इस हद तक भी मुतासिर हो सकता है कि जो करो जैसी हरकतें शुरू करते। अच्छा, मुझे तो याद नहीं। ज़ेबा को वाकई याद नहीं था, इससे कबल वो वजाहत को देख चुकी थी। लो जी, किस्सा ही पार, इन्हें कुछ खबर नहीं है, यहाँ ज़िंदगी लुटाती। हुरिया ने आहिस्ते की सका तो वजाहत उसे घोलने लगा। अच्छा ज़ेबा, आप सब्ज़ चाय पियेंगी? नहीं। ज़ेबा ने उसकी पुरखलूस पेशकश रद्द कर दी। और पप्पो आप? और बेटा, मैं सब्ज़ चाय नहीं, अलबत्ता तेज़ सी चाय पीऊँगी, चाय हो और वो भी तुम्हारे हाथ की। अभी लाई फुप्पो, जीते रहो। फुप्पो ने उसे दुआ दी तो वजाहत जल के कबाब हो गया। ये सितम क्या कम है, इस जैसी लड़की का नाम हुरिया रख दिया गया है। ऊपर से आप इसे बड़े प्यार से हूर कहती हैं। भला होरें कभी ऐसी हो सकती हैं? होरें तो। वजाहत ने कुछ फासले पर बैठी सियाह लिबास में हसीन चेहरे वाली ज़ेबा को देखा जो बहुत बोरियत महसूस कर रही थी। असल में हूर कहलाने की हकदार हुरिया जैसी लड़कियां ही होती हैं, मगर इस जैसी सांवले रंग और आम नकोश वाली लड़कियां और इनकी खूबसूरती सिर्फ दीदाए बीना रखने वालों को ही नज़र आती हैं और शऊर रखने वाले मर्द ही उनकी कदर करते हैं। तुम जैसे तो ऐसी वैसी लड़कियों के काबिल भी नहीं होते। हलीमा बेगम ने कदरे फासले पर बैठी ज़ेबा पर नज़र डाली। उसे हुस्न से ज़्यादा गुमान था और उल्टे सीधे मुँह बनाकर अपनी बोरियत का इजहार कर रही थी। वो लड़की वाकई इतनी खूबसूरत थी कि वजाहत तो क्या, कोई भी लड़का उसके हुस्न के सहर में खो सकता था।
अम्मी आपकी हवासों पर तो हूरिया सवार रहती है, इसकी मोहब्बत का चश्मा उतार कर देखें। ज़ेबा क्या चीज़ है, और आपको ये भी तो ख्याल होना चाहिए कि ज़ेबा। वो माँ से खफा सा हो गया जो ज़ेबा के हुस्न के सामने शहर में खोने के बजाय हूरिया की तारीफ़ कर रही थी। फजूल बातें ना करो, ना जाना ना परखा। अरे भाई क्या खुसर फुसर हो रही है महफिल में माँ बेटे के दरमियान। लो बेटी। आबदा बेगम ट्रे में ड्राई फ्रूट लिए पहले वजाहत और हलीमा बेगम की तरफ बढ़ी, फिर डिश ज़ेबा की तरफ बढ़ाई। नो थैंक्स, चलिए ना आंटी, मैं लाहौर से थकी हुई आई हूँ। बुरा समूह बनाकर ज़ेबा ने ड्राई फ्रूट लेने से इनकार किया और आसिया बेगम की तरफ बेजार नज़रों से यूँ देखा जैसे लाहौर से पैदल आई हो। हाँ हाँ भाई चलो। आसिया बेगम ने मेज़ पर से पर्स उठाया और खड़ी हो गई। अच्छा भाभी जान, इजाज़त है? आबदा बाजी, मुझे आपसे काम है, मैं फिर चक्कर लगाऊंगी। चलिए फुप्पो, मैं आप लोगों को छोड़ आता हूँ। नहायत मुस्तैदी का मुजाहिरा करते वजाहत ने कॉर्नर से चाबी उठा ली। क्यों? ड्राइवर किस लिए? तुम अपना हुलिया दुरुस्त रखा करो बेटे, अभी तुम उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। क्या इंप्रेशन पड़ा होगा इस लड़की पर? और ज़ेबा तो कुछ है भी नक चढ़ी सी। ज़ेबा आगे बढ़ गई तो फुप्पो ने उसे आहिस्तगी से कहा तो इसने कुछ न सुना न समझा। उसे तो बस ड्राइवर दीन मोहम्मद पर ताव आ रहा था। ये चाबी गाड़ी की नहीं अलमारी की है। उनके जाने के बाद गुमसुम सा चाबी हाथ में लिए खड़ा था कि होरिया ने इसके हाथ से अलमारी की चाबी लेते हुए कहा तो खिसियाना सा हो गया। हमेशा ही इसे डांट कर मिटाया करता। लड़की, कभी अपने घर को भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया करो, हर वक्त हमारे सरों पर सवार रहती हो। वैसे ज़ेबा बीबी बड़ा अच्छा मशवरा देकर गई हैं खाला जान को कि आंटी अपने बेटे को किसी अच्छे से साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारी इस बात पर इसके ख़िलाफ़ हो जाऊंगा? अरे हुस्न वालों को हर बात का हक होता है, और वो तो मलका हुस्न है, मेरे दिल की महारानी है। तुम इससे क्यों जलती हो? मैं सब जानता हूँ, तुम जैसियाँ तो ज़ेबा की राहों की धूल के काबिल भी नहीं होती। वजाहत की सदा की नफ़रत उसके तल्ख लहजे में ढल गई। कुछ देर के लिए होरिया का चेहरा धुआं धुआं सा हो गया, आंखों में नमी चमकी। जल्द ही इसने खुद पर काबू पा लिया। मुझे इसकी राहों की धूल बनना भी नहीं। हाँ, तुम्हें इस आदत नसीब हो जाए तो मान लेंगे। तुम्हारे जुनूनी इश्क की करामात भी। वो बड़े ज़ब्त के साथ बोली। हाँ, धूल नहीं, मैं तुम्हें इसके सर का ताज बनकर दिखाऊंगा। वो अपनी अफलातूनी मोहब्बत के ज़ोम में बड़े एतमाद से बोला। चलो देख लेंगे, तुम भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं। होरिया ज़ेबा को भी देख चुकी थी और इसके अतवार भी बता रहे थे। वजाहत जैसों को लिफ्ट कराने वाली नहीं। चले गए मेहमान। अयाज़ वजाहत के कमरे में इसका मुंतज़िर था। हाँ देखा तुमने, क्या मैंने झूठ कहा था? कैसी है वो, किस कदर हसीन है वो, कितना मली है उसका हुस्न, आवाज़ का जल तरंग और बात करने का सारा अंदाज़। कैसा है मेरा इंतखाब? खुशी से फूले नहीं समा रहा था। जानिए इसकी क्या फितरत थी, इसके नज़र ज़ाहिरी सतह से आगे नहीं जाती थी। वो बड़े इत्मीनान से अयाज से अपने इंतखाब की दाद चाह रहा था। लाजवाब है। वैसे एक बात तो बताओ, ये सारे जोकरों वाले करतब आज ही दिखाने थे तुमने? अयाज ने आज बेखुदी में सरजद होने वाली हरकतों पर तनकीद की तो सीने पर हाथ बांधकर नीम दराज होकर मुस्कुराने लगा। अरे यार, तुम्हें क्या बताऊं, बेखुदी में हो जाता है ये सब। इसे देखता हूं तो हवास जवाब देने लगते हैं। इसीलिए जनाब को पागल करार दे गई है। अरे तुम हुस्न के नाजो अंदाज क्या जानो, उनको तो हक पहुंचता है ऐसी बातें करने का। एक तो यार मुझे इस बुढ़े पर बड़ा ताव आ रहा है। वो रुखे ज़ेबा में खोया हुआ था कि यकदम ड्राइवर दीन मोहम्मद पर गुस्सा आ गया। यार, अंकल के वालिद साहब के ज़माने का ड्राइवर है, मजाल है जो आज तक ज़रा भी हार्ट फेल हुआ हो या पाँव कपकपाए हों। इतनी ताकत है, अब अगर वो ना आता, कम अज़ कम उसे खांसी का दौरा पड़ जाता तो मैं उनको छोड़ने जाता। कुछ भी नहीं हुआ, इसे रह रहकर दीन मोहम्मद पर ताव आ रहा था। अब की बात तो छोड़ो, ज़ेबा का उम्र भर का ड्राइवर बनने के लिए क्या इकदाम किए? इकदाम तो बहुत सोचे। कुछ भी हो अयास, मैं इस लड़की को हासिल करके रहूँगा, ख्वाह मुझे कुछ भी करना पड़े। वो मेरे आइडियल के पैकर में ढला हसीन शाहकार है। तुम्हें तो मालूम है, मुझे किसी ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो इस कदर हसीन हो, जब मेरे साथ चले तो लोग हमारी जोड़ी को रश्क भरी नज़रों से देखें। और वो सब कुछ ज़ेबा में है जो मैं चाहता हूँ। वजाहत ज़ेबा के तसव्वुर में खोया बोले गया। खासी बददिमाग मगरूर सी है। अयाज उठते हुए बोला। वो हुस्न नहीं क्या जो मगरूर ना हो? अच्छा फिर तुम्हारा तो अल्लाह ही हाफिज़ है मेरे मजनू, हम तो चले।
वजाहत से उलझ कर वो अपने कमरे में आई। कितनी देर वो आईने के सामने अपना जायज़ा लेती रही। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, मगर कशिश बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इसकी अक्सर सहेलियां कहा करती थी, काश होरिया हम भी तुम्हारी तरह होते, गहरे रंग पहनती या हल्के, सब इस पर सूट करते। मगर वजाहत को तो कभी भी इसमें कोई खूबी नज़र आई ही नहीं। ये शायद इसमें वजाहत के काबिल कोई बात थी ही नहीं। खुदा करे वजाहत तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाए, मैं शायद तुम्हें महरूम तमन्ना ना देख सकूं। बारिश तेज़ हो गई थी। होरिया बालकनी में आके, लेकिन कॉरिडोर में, चूँकि अयास बारिश रुकने के इंतज़ार में था। होरिया के बराबर वाला घर इसका था, इसलिए तीनों का बचपन साथ गुजरा, लड़ते खेलते। मगर वजाहत बहुत धांसू था, हर बात में अपनी मनवाता, ना मानी जाए तो लड़ता, होरिया को बेवजह ही मारता। ऐसे में जब वो होरिया के साथ ज़्यादती कर रहा होता तो अयाज होरिया के सामने खड़ा हो जाता, इसकी हिमायत करता। यूँ साथ लड़ते हुए तीनों का बचपन गुजर गया। अयाज अब भी होरिया का बहुत एहसास करता। इसे मालूम था कि होरिया वजाहत जैसे पत्थर को चाहे जा रही है। होरिया ने आंचल से चेहरा साफ किया और बाहर आ गई। अब्बू और अम्मी तो आराम कर रहे थे, कहवा बनाकर बाहर ही ले आई। सर्दी भी हो, बारिश भी हो रही हो, तो ऐसे में गर्म गर्म कहवा बहुत सुकून देता है। होरिया ने मखसूस खनकते हुए लहजे में कहा और कहवे का मग उसकी तरफ बढ़ाया, और वो जो भी इसके बारे में ही सोच रहा था, इसे यूँ अपने सामने पाकर एकदम खुश हो गया। शुक्रिया मेहरबान परी। ठंड भी लग रही थी और तलब भी हो रही थी। फिर होरिया के लिए बेसाख्ता इसके मुँह से मेहरबान परी निकला तो वह हैरत से उसे देखने लगी। अरे वाह, दोस्ती निभा रहे हो। वरना परियां क्या मेरे जैसी होती हैं? परियां तो खैर, कैसा है कहवा। कुछ कहते कहते एकदम वो रुक गई, चेहरे पर साया सा लहरा गया। अगर वो भी ज़ेबा जैसी परी होती तो वजाहत को क्यों खोती भला? तुम तो परियों से ज़्यादा हसीन हो। तुमने हमेशा ख़ुद को वजाहत की नज़र से देखा है? अयास, क्या सोच रहे हो? वो जो गर्म कहवे से निकलने वाली भाप की ओर से इस मुखलिस प्यारी लड़की को देख रहा था, एकदम चौंक गया। कुछ नहीं। तुम्हारे इस कहवे ने जहन की सारी थकान जो इस बदतमीज़ आदमी की बातों से हो गई थी, दूर कर दी है। इसके बाद के जवाब में वो छम छम बरसती बारिश को देखने लगी। इसका अपना जी भी बरसने को चाह रहा था। वो सिर्फ हूँ कहकर चुप रही। अयाज उस समंदर की तहों में उठने वाले तूफ़ानों को देख रहा था। होरिया। अयाज ने कप साई टेबल पर रखा। हाँ। होरिया कुछ देर के लिए बिल्कुल भूल गई थी कि इसके अलावा भी कोई यहाँ मौजूद है। अयाज खड़ा हो गया और दरख्त से एक पत्ता तोड़ा जिस पर चंद कतरे थे। कुछ देर गौर से इनको देखता रहा। तुम शराब के पीछे भाग रही हो। इसकी बात पर होरिया ने चौंक कर देखा। अयाज बहुत संजीदा हो रहा था। इसकी बात पर एक टीस सी उठी होरिया के दिल में। कुछ देर उसकी पुश्त को देखती रही, फिर उसके बराबर आंख खड़ी हुई। बेख्तियारी पर अख्तियार होता तो कभी ऐसी हिमाकत न करती। कई बेआवाज़ आंसू बड़ी खामोशी से बारिश के पानी में शरीक होकर ऐसे बेवक़्त हो गए थे जैसे उसके अनमोल जज्बा बेमायनी थे वजाहत के लिए। देखो, तुम मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हो। जिस तरह मुझे वजाहत इसकी खुशियाँ अजीज़ हैं, इसी तरह तुम्हारी खुशियाँ भी, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा। शायद इसलिए कि वो बात अधूरी छोड़कर इसकी तरह मुड़ा। दोस्ती के नाम पर होरिया को एक तल्ख़ बात याद आ गई थी। एक बार जब इसने वजाहत से कहा, देखो दोस्त, तब वो तेवरा कर मुड़ा और कदरे हकारत से बोला, मैं तो तुम्हें अपनी दुश्मनी के काबिल भी नहीं समझता, तुम दोस्ती की बात कर रही हो। इस रात वो किस कदर रोई थी, कितनी नफ़रत करता था वो इससे। हम तीनों बड़े होकर कितने बदल गए हैं अयास। नहीं, हम तीनों बिल्कुल भी नहीं बदले। वजाहत हमेशा की तरह गलत बात करके उड़ा देने वाला ज़िद्दी आदमी। तुम हमेशा की तरह अपने दुखों को कतरा कतरा दिल में जज्ब करने वाली, खलूस लुटाने वाली और मुखलिस सी होरिया। और तुम हमेशा की तरह हक़ दोस्ती निभाने वाले, हम दोनों के मुखलिस से दोस्त। होरिया ने इसकी अधूरी बात मुकम्मल की तो वह हंस दिया। अयाज दानिस्ता तौर पर इसके पास रुका रहा ताकि इस प्यारी सी लड़की के दिल पर दुख का जो गुबार है वो छट जाए। वह मुतमईन होकर वापस लौट गई। कितने दिनों से होरिया मलूल सी थी, अब खुलकर हंसी थी। इनको तो इसकी हंसी अजीज़ थी। अच्छा भाई, अब चलता हूँ, बारिश ज़रा थम तो गई है। अयाज खड़ा हो गया, जबकि होरिया का दिल चाह रहा था वो अभी ना जाए, कुछ देर और बैठ जाए। अयाज, थोड़ी देर और रुक जाओ मेरी खातिर। इसकी बात पर अयाज इसकी तरफ मुड़ा, कुछ देर इसकी तरफ देखता रहा। अरे तुम रोको तो लड़की उम्र भर के लिए यहीं क़याम कर लूँ। दोनों मुस्कुरा दिए। होरिया, अयाज बेटे, यहाँ ठंड में क्यों बैठे हो? अंदर आ जाते, मैं तो बोर हो रही हूँ।
وجاہت تو اپنے کمرے میں ہے اور میں بری طرح تنہائی محسوس کر رہی تھی۔ سوچا آبدہ کے پاس چلی جاؤں۔ آئینہ خالہ جان، امی ابو تو اندر ہیں، آپ اندر چلیے، میں چائے بنا کر ابھی لائی۔ حوریہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ ایاز دیکھ رہے اپنے دوست کی حرکتیں، کیسا دیوانہ ہوا جا رہا ہے اس لڑکی کے پیچھے۔ حلیمہ بیگم کو زیبا بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، ایک دم شو پیس قسم کی لڑکی۔ خالہ جان لڑکی ہے ہی ایسی، اس میں وجاہت کا کیا قصور ہے؟ ایاز ان کی پریشانی کم کرنے کی غرض سے شوق ہوا۔ اچھا تو کیا تم بھی؟ حلیمہ نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ جھیپ سا گیا۔ ارے نہیں خالہ جان، میں اتنا کمزور دل نہیں ہوں۔ کچن کی طرف بڑھتی حوریہ کی پشت پر لہراتی چوٹی کو دیکھتے ایاز نے کہا۔ ایک لڑکی کے زندگی میں آ جانے سے ہلچل سی مچ گئی تھی۔ بیٹا جس قدر لڑکی پر مر مٹا تھا، ماں کو اسی قدر اس لڑکی سے چڑ تھی۔ وہ تو حوریہ کے علاوہ کسی دوسری لڑکی کو اس حیثیت سے پسند ہی نہیں کرتی تھی، اور زیبا تو اپنے ظاہری حسن کے باوجود ان کو متاثر نہیں کر پائی تھی۔ امی زیبا میں کمی کیا ہے؟ وہ چاہتا تھا جس طرح وہ زیبا کو پسند کرتا ہے، امی بھی اسی طرح اسے پسندیدگی کی سند دیتے ہیں۔ بیٹے میں نے کب کہا اس میں کوئی کمی ہے؟ انہوں نے اس کی شرٹ کا بٹن ٹانک کر ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر اسے پسند کیوں نہیں کرتی؟ امی مائیں تو بیٹوں کے لیے چاند سی دلہن کی تلاش میں آدھی عمر گزار دیتی ہیں۔ آپ کو تو بغیر تلاش کے ایسی لڑکی مل گئی ہے اور آپ اس کی قدر نہیں کر رہی۔ منہ پھلا کر ماں کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اسے اپنی ماں سے شکوہ بھی تھا کہ وہ اس کے لیے کسی حسین دوشیزہ کو پسند کرنے کے بجائے عام سی شکل و صورت کی حوریہ کو پسند کیے بیٹھی تھی۔ حلیمہ بیگم نے تحمل سے بیٹے کی بات سنی، اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وجاہت، میرے چاند، اس زندگی میں میرے خدائے لا شریک نے جو مجھے عطا کیا، میں نے صبر اور شکر کیا۔ تمہارے والد کے بعد تمہاری پرورش، تعلیم و تربیت پر توجہ دی، خود کو مٹا دیا، تمہاری ہر خواہش پوری کی۔ اب جب کہ تم اس قابل ہو گئے ہو تو اپنے جیون ساتھی کے لیے اپنی ہی پسند کو اہمیت دے رہے ہو، تو بیٹا مجھے کب اعتراض ہے؟ امی تو آپ راضی ہیں؟ وہ ایک دم خوش ہو گیا۔ زیبا کو حاصل تو کرنا چاہتا تھا، مگر چاہتا تھا اس میں ماں کی خوشی بھی شامل ہو۔ ہاں، پہلے میری پوری بات تو سن دو۔ تم نے چاند سی بہو کا ذکر کیا، زیبا کے مل جانے کا بھی دعویٰ کیا، تو بیٹا ابھی لڑکی ہمیں نظر آئی ہے، ملی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ میرے نزدیک سب بچیاں ایک جیسی ہیں، خواہ وہ زیبا کی طرح بے مثال حسن کے مالک ہو یا حوریہ کی طرح معمولی شکل۔ میرے نزدیک جو بات اہم ہے وہ لڑکی کی سیرت اور سلیقہ ہے۔ یہ وہ خوبیاں ہوتی ہیں جو اگر گھر میں آنے والی بہو میں موجود ہوں تو گھر جنت بن جاتا ہے، اور اگر نہ ہوں تو گھر جہنم کی صورت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حوریہ تمہیں پسند نہیں، نہ صحیح، میں اپنا فیصلہ خواہش تم پہ مسلط کرنا نہیں چاہتی۔ ہاں یہ ضرور چاہوں گی کہ زیبا کو جس طرح تم چاہتے ہو، عزت دیتے ہو، اپنی ذات کے زوم سے نکل کر، وہ بھی تمہیں اتنی چاہت اور عزت دیتی ہے تو مجھے خوشی ہوگی کہ میرے بیٹے کی اولین خواہش پوری ہو گئی۔ بڑی تفصیل کے ساتھ حلیمہ بیگم نے اسے سمجھایا تھا، مگر کوئی بات اس کے سمجھ میں کب آ رہی تھی؟ وہ ان مصلحتوں کو کب جان رہا تھا؟ اسے تو صرف یہ خبر تھی کہ زیبا کو حاصل کرنا ہے ہر صورت میں۔ امی اس کا مطلب ہے آپ راضی ہو گئی ہیں؟ ہاں، میری ایک بات غور سے سنو اور سمجھو، وہ یہ کہ حیثیت مرتبے میں وہ ہم سے زیادہ ہیں، ہم عزت دار لوگ ہیں، پیسہ نہیں، عزت وقار ہمارا معیار ہے۔ کہیں اپنی دیوانگی میں وقار کو داؤ پر نہ لگا دینا۔ میری شرط یہ ہے کہ وہ بھی تمہیں اسی قدر پسند کرے، اتنا ہی تمہیں چاہے جتنا کہ تم۔ انہوں نے خوشی سے تمتماتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ جی جی کیوں نہیں امی، ایسا ہی ہوگا۔ مارے خوشی کے اس کے پاؤں نہیں ٹک رہے تھے، جیسے امی کی رضا کے ساتھ اسے بھی حاصل کر لیا۔ رات بھر وہ زیبا کے حسین تصور میں کھویا رہا۔ مجھے تلاش تھی جس کی، وہ ہم سفر تم ہو، میرے حسین خیالوں کی رہ گزر تم ہو۔ تولیے شانوں پر ڈالے، بالوں میں برش کرتے ہوئے، شوق دھن گنگناتے ہوئے باتھ روم سے باہر نکلا تو حوریہ ملیحہ بیگم کے کہنے پر اس کی بیڈ شیٹ تبدیل کر رہی تھی۔ وجاہت نے برا سا منہ بنایا۔ جتنی چاہے خدمت کرو، مگر اب کوئی فائدہ نہیں۔ سلیقے سے بچھائی چادر کو خراب کرتے بدتمیزی سے بولا۔ حوریہ کا جی چاہا اس کے خوبصورت چہرے پر زور سے تھپڑ مارتے، مگر صبر و ضبط اس کا شعار تھا، وہ برداشت کر گئی۔ مجھے کسی صلے یا ستائش کی طلب نہیں، ہٹو پیچھے لنگور کہیں کے۔ اس کی کسی بھی بات سے متاثر ہوئے بغیر اعتماد سے بولی۔ صبح بخیر، صبح ہو گئی آپ کی؟ دن کے 11 بج رہے تھے، وجاہت تو ابھی اٹھا تھا، ایاز بھی تیار ہو کر آ گیا۔ ایاز اچھا کیا تم آ کے، ورنہ میں خود آتا۔ بڑی گرم جوشی سے ایاز کی طرح بڑھا۔ کیوں، خیریت؟ ارے ایسی ویسی خیریت، پتہ ہے رات کو کیا ہوا؟
धमाका हुआ था, बड़े ज़ोर से बादल गरजे थे। होरिया बदस्तूर कमरे की चीज़ें संभालते हुए बोली, हाँ धमाका ही हुआ था, अब भी होगा तुम्हारे लिए अयाज। अम्मी ने रात मुझे ज़ेबा से शादी की इजाज़त दे दी। खुशी से झूम उठा। अम्मी ने? अयाज ने हैरत से पूछा, नज़रें होरिया पर ठहर की, जिसके चेहरे पर इस धमाके के असरात इसे बासानी नज़र आ रहे थे। वजाहत अयाज को अम्मी से गुफ्तगू की तफसील बता रहा था। हाँ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? उसने अयाज को घुमा डाला। हाँ हुई है। ये बताओ, ये सारे फ़ैसले तुमने खुद ही कर डाले? क्या मतलब? कौन से फ़ैसले मैंने खुद ही कर डाले हैं? मतलब ये कि तुमने लड़की को देखा, पसंद किया, शादी का फ़ैसला कर लिया। मियाँ, कुछ इसको भी तो हक दो फ़ैसला करने का कि वो क्या चाहती है। ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, यानी कि हद ही हो गई। इस बेचारी को कुछ खबर नहीं, जो आपके मुतालिक राय भी बड़ी मशकूक रखती है। आपको पागल तक करार दे चुकी है और आप हैं कि इसके इश्क में फ़ना हो रहे हैं। खुश फहमी की इंतहा देखिए, शादी का फ़ैसला कर लिया। अहमक इंसान, पहले से अच्छी तरह जान तो लो। क्या ख़बर वो सिरे से तुम्हें पसंद ही ना करे या वो कहीं अंगेज हो। अयाज काफ़ी दिनों से उबल रहा था। इसे वजाहत की हरकतें खल रही थी। आज उसने दिल की भड़ास निकाल ही दी। वजाहत जैसे किसी बात को सुनने मानने पर तैयार नहीं था। इससे खफा हो क्या? तुम्हारे मुंह में खाक। कैसे दोस्त हो? अपने दोस्त के लिए खैर ख्वाही चाहने के बजाय बदफाल निकालते हो। तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं कि ज़ेबा ने मुझे दीवाना बना डाला है। मैं इसके बगैर रह ही नहीं सकता। मेरे हक़ में दुआ करने के बजाय बद्दुआ दे रहे हो कि अंगेज ना हो, ये ना हो, वो ना हो। कितने अजीब इंसान हो तुम। सुना है कि इंसान जब ख़ुद किसी अजियत में मुब्तला होता है तो इसे फ़ौरन दूसरे की तकलीफ़ का एहसास हो जाता है। तुम तो जाने किस मिट्टी के बने हो। शायद तुम इस काबिल ही नहीं, कोई इतनी शिद्दत से तुम्हें चाहे। अयाज उससे खफा होकर बाहर आ गया। इधर उधर देखा, हुरिया गायब थी। वरना दिन का वक्त था, वो तो हर वक्त कामों में मसरूफ़ रहने वाली लड़की थी। उसने आहिस्तगी से इस कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? हुरिया ने पलकों की नमी को जल्दी से हथेलियों में जज्ब किया। अरे अयाज, तुम? मैं तुम्हारे लिए चाय बनाने ही जा रही थी। जाना नहीं, बैठो। वो भी ख़ुद को इस पोजीशन में नहीं समझ रही थी कि अयाज की खोजती नज़रों का मुकाबला करती। दामन बचाकर गुजरने लगी तो अयाज ने इसका हाथ पकड़ लिया। हुरिया, वो शख्स इस काबिल नहीं कि तुम जैसी लड़की इसके लिए तड़पे, अपने कीमती आंसू बहाए। वो बहुत कठोर है। हमदर्द दोस्त सामने हो तो आंसू आप या आप ज़ब्त के बंद तोड़कर बह निकलते हैं। इसके दिल पर चोट पड़ी थी। आज किस कदर घटिया बात की थी उसने। करता तो वो सदा से ऐसी ही बातें था, तब वो बर्दाश्त कर जाया करती थी। जब से ज़ेबा आई थी वो भी बेहौसला हो गई थी। ये जो इंसानी खसलत होती है ना, कभी नहीं बदलती। और ऐसे बेहिस पत्थर के लिए अपने लतीफ़ जज्बात ज़ाया करना, आंसुओं के ख़जाने लुटाना कहाँ की अक्लमंदी है। अच्छी लड़की, ये लो, सब इसमें जमा करके दे दो, संभाल कर रखूँगा बहुत। नर्म लहजे में बोलते हुए अयाज ने अपना रुमाल इसे पेश किया तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो इसे देखता रहा। हाँ, इसी तरह हंसते रहा करो। दिल में भले समंदर मौज जानो, आँख में बूंद ना आने देना। अरे तुम्हें तो परवाह ही नहीं होनी चाहिए इस घामड़ की। इसके सामने किसी कमज़ोरी का इजहार मत करना, बल्कि ऐसे जाहिर करो गोया तुम्हें परवाह ही नहीं। इसलिए हुरिया कि अपनी इज़्ज़त अपनी अना से बढ़कर कुछ नहीं होता। क्यों, दुरुस्त कह रहा हूँ ना? अयाज ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा तो वो हल्के से मुस्कुराती। दुरुस्त कहा आपने। तो फिर वो जो करता है इसे करने दो। इतनी कमज़ोरी का इजहार ना करो। यूँ पोस करो जैसे तुम्हें परवाह ही नहीं। इससे तुम्हारा भरम भी रह जाएगा और मौसूब भी राह पर आ जाएंगे। वो मुखलिस दोस्त इसे समझाता रहा और वह नज़रें झुकाए सुनती रही। वो ख़ुद से इसकी परवाह कहाँ करती थी। सितमगर की चाहत तो खुदरो पौधों की तरह न जाने कब से फैल रही थी और अब इसकी सारी हस्ती को लपेट में लिए हुए थी। ज़ेबा इसकी ज़िंदगी में क्या आई थी? चारों तरफ से मुखालिफ हवाएं चलने लगीं। हर कोई नासे बना हुआ था। अम्मी तो हुरिया की वजह से खफा थीं। तैयार भी इस बात पर हुई कि ज़ेबा भी हुरिया बन जाए। भला कहाँ ज़ेबा, कहाँ हुरिया। हाँ, और यह अयास जाने ख़ुद को क्या समझता है। 20 लड़कियों से दोस्तियाँ कर रखी हैं। मजाल है जो किसी से शादी के लिए मुखलिस हुआ हो। मुझसे बातें बनाता है। यहाँ किसको परवाह है। मैं इन सब को ज़ेबा को हासिल करके दिखाऊंगा, चाहे मुझे रांझे की तरह जोगी क्यों ना बनना पड़े। लेकिन फुप्पो से क्या कहूँगा कि मैं यहाँ ज़ेबा की खातिर आया हूँ।
खैर देखा जाएगा, फुप्पो कौन सा गैर है, सब बता दूंगा। वो तैयार भी हो रहा था और ख़ुद कलामी भी कर रहा था। अपनी शख्सियत का ज़ोम भी था, मगर एक अनजाना सा खौफ भी था कि ज़ेबा ना मानी तो सबके सामने हेटी होगी। इश्क के सफ़र पर जा रहे हो, इमाम ज़ामिन बंधवा लेना खाला जान से। मैं कुछ भी करूं, तुम अपनी मनहूस शक्ल मत लाओ मेरे सामने। जाते जाते नहुसत डाल दी है, इंतहाई हकारत से बोला। जवाब तो उसके पास भी बड़ा अच्छा था। हलीमा बेगम के आने से वो लिहाज कर गई। हलीमा बेगम ने बेटे को और इसकी तैयारी को देखा और एक ठंडा सांस लेकर बाहर निकल गई। वजाहत किसी बात की भी परवाह किए बगैर फुप्पो के यहाँ आ गया। फुप्पो और ज़ेबा लाउंज में बैठी थी। आदाब फुप्पो। जाने ज़ेबा की हुस्न में ऐसी क्या बात थी कि उसे देखते उसके हवास जाते रहते। इस वक्त भी गर्मजोशी से फुप्पो की तरफ बढ़ा तो दरमियान में पड़ी मेज़ से हटकर गुजरने के बजाय उसने छलांग लगा दी, जिसके सबब ऐन ज़ेबा के पास गिरते गिरते बचा। वो उछलकर खड़ी हो गई। आप हर वक्त ड्रामा क्यों करते रहते हैं? ज़ेबा ने नागवार सी नज़र उस पर डाली। वजाहत ने यह भी ऐन सादत जाना, ये ड्रामा नहीं मिस ज़ेबा, मेज़ ज़रा जज्बाती हो गया था। मेज़ नहीं, तुम जज्बाती हो रहे हो। ये बताओ कैसे आना हुआ? भाभी का क्या हाल है? खैरियत तो है ना? फुप्पो ने इसका हाथ थामा। जी फुप्पो, सब ठीक हैं, सब खैरियत है, बस मेरा दिल आपके लिए उदास हो रहा था, मैं आपको देखने चला आया। वजाहत ने बेजार सी बैठी ज़ेबा को देखते हुए अपने दिल का पैगाम उस तक पहुंचाया। उसने समझा ही नहीं। हाय, दिल उदास हो गया था मेरे बच्चे, अभी हफ्ते को तो मैं मिलकर आई हूँ, उदासी कैसी? इससे पहले तो दिल उदास नहीं होता था मेरे लिए। फुप्पो सादा दिल खातून थी, वह शायद इसके इशारे नहीं समझ पा रही थी। अरे फुप्पो, आप हफ्ते की बात करती हैं, मैं तो आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। मुझे आपसे इश्क हो गया फुप्पो, आप मेरी ज़िंदगी हैं, मेरी ज़िंदगी आपके बगैर अधूरी है। वो हीले बहानों से अपने दिल का पैगाम ज़ेबा तक पहुंचाना चाह रहा था। फिर वही डायलॉग बाजी, मेरे चांद, बुरी बात है, इस तरह मत किया करो, ड्रामे को अपने क्लब में ही छोड़ कर आया करो। फुप्पो ने उसे यूँ पुचकारा जैसे एबनॉर्मल बच्चा हो। फंस ही गया क्लब का कहकर। फुप्पो को तो यकीन ही नहीं आ रहा, तो इस माहरूख को कब आएगा? उसने ज़ेबा को देखते हुए सोचा, और ये बैग किस लिए लाए हो? फुप्पो ने इसके कपड़ों के बैग को घोरा। फुप्पो, मैं यहाँ रहने आया हूँ ना, वो बड़े इश्तियाक से बोला। मगर क्यों? इससे पहले तो कभी नहीं रहे। इससे कबल वो मिली भी तो नहीं थी। कौन नहीं मिली थी? फुप्पो चकरा रही थी इसकी बातों से। वो लड़की, मेरा मतलब है मुझे यहीं आपके करीब नौकरी मिल गई। हालात तो गड़बड़ रहते ही हैं। अम्मी ने कहा फुप्पो के यहाँ रह लेना, अब मैं यहीं रहूँगा। वो बड़ा खुश होकर सोफे पर दराज हो गया। लड़के, तुमने तो मुझे परेशान ही कर दिया। आसिया बेगम वहाँ से उठकर हलीमा बेगम को फ़ोन करने चली आई। भाभी जान, ये वजाहत को क्या हो गया है? कैसी हरकतें कर रहा है? उन्होंने फ़िक्रमंद से लहजे में पूछा। जवाबन हलीमा बेगम ने सारी बात उनके गोशो गुजार कर दी। दिमाग ख़राब है इस लड़के का। भाभी जान, वो लड़की इंतहाई सतही सोच की मालिक है। ना तो इसे पाकिस्तान पसंद है, ना कभी वो यहाँ रहना पसंद करेगी, और ऐसे लड़कों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो अपने तायाजाद नौमी को चाहती है, वो भी वहीं रहता है। यहाँ तो मजबूरन आई है किसी काम के सिलसिले में। मैं क्या करूँ आसिया, ये लड़का तो मर मिटा है इस लड़की के हुस्न पर। इतनी अच्छी लड़की हुरिया की इसने कदर नहीं की, और अब ज़ेबा के सामने जलील हो रहा है। मैं क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने उसे समझाया क्यों नहीं भाभी जान? मुझे तो ज़ेबा देवर की बेटी होने के बावजूद भी पसंद नहीं। समझाया था आसिया, मगर वो तो समझाने वाले को दुश्मन समझता है। मैंने उसे उसके हाल पे छोड़ दिया है। ये जाओ, किस्मत आजमाओ, ज़ेबा तुम्हें मिल जाए तो ठीक है। खैर तुम भी उसे करने दो जो वो करता है। अगर उसकी किस्मत में ज़िल्लत है तो कौन रोक सकता है, और इज़्ज़त है तो भी अल्लाह की मेहरबानी होगी। तुम खामोशी से तमाशा देखो। जी बेहतर। दोनों नंद भावच के दरमियान गैर जानिबदार रहते मुआहिदा तय पा किया। आसिया बेगम वाकई खामोश तमाशाई बन गई। वो बहुत अच्छी तरह जानती थी ज़ेबा कितनी नक चढ़ी और मगरूर सी लड़की है। वजाहत ज़्यादा से ज़्यादा इसकी निगाहों में रहने की कोशिश करता। वो अपने दिलो जान से चाह रहा था, जबकि ख़ुद इसकी हैसियत ज़ेबा की नज़रों में एक अहमक से ज़्यादा नहीं थी। वो तो इसे काबिल इतना समझती ही नहीं थी। आंटी, कैसी बोरियत है आपके घर में, इंग्लिश मैगज़ीन मिलते ही नहीं, सारे उर्दू पढ़े हैं। ज़ेबा ने बेजारी से कई बार का पढ़ा हुआ पुराना इंग्लिश अखबार पढ़ा। ज़ेबा बेटी, मैं तो सिर्फ़ उर्दू ही पढ़ना जानती हूँ, इसलिए उर्दू मैगज़ीनें मिलेंगी हमारे यहाँ। अरे, आपको इंग्लिश मैगज़ीन चाहिए? ढेरों रखे हैं हमारे घर में। वजाहत फुर्ती से उठा, अम्मी को फ़ोन कर दिया।
کہ اس کے جتنے بھی انگلش میگزین ہیں وہ کسی پیکٹ میں ڈال دیں، وہ لینے آ رہا ہے۔ حلیمہ بیگم کے حکم پر حوریہ نے ڈبہ تیار کر دیا۔ وجاہت ہوا کے گھوڑے پر سوار آیا، نہ ماں کا حال پوچھا نہ کوئی بات کی، پیکٹ لے کر یہ جا وہ جا۔ واہری قسمت، ایک لڑکی نے کیسے حواس چھینے ہیں کہ ماں کا حال تک نہیں پوچھا۔ آپ ملال نہ کریں خالہ جان، حوریہ مسکرائی۔ وجاہت نے بڑی مستعدی سے میگزین کا ڈبہ زیبا کے ہاتھ میں دیا۔ تھینک یو۔ پہلی بار زیبا مسکرائی تھی، اس کے ساتھ وہ پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آؤچ، بدتمیز، یو آر ویری ویری۔ زیبا نے جیسے ہی پیکٹ کھولا، میگزین کے بجائے بلی کا چھوٹا سا بچہ پیکٹ کھولتے ہی پھدک کر اس کی جھولی میں آن گرا۔ وہ اچھل پڑی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا حوریہ کی بچی، وجاہت نے دانت پیس کر دل ہی دل میں کہا۔ آپ انتہائی بدتمیز، غیر سنجیدہ آدمی ہیں مسٹر وجاہت۔ زیبا بری طرح برس رہی تھی اس کے اوپر اور وہ زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ دیکھیے مس زیبا، شٹ اپ۔ یہ زیبا ہی تھی جو اسے شٹ اپ کہہ گئی، ورنہ اس نے کبھی کسی کی ڈانٹ نہیں سنی تھی۔ پھر کئی دن لگ گئے زیبا کا موڈ بحال ہونے میں۔ وجاہت کو کم ہی لفٹ کراتی اور وہ تھا کہ سب کچھ داؤ پر لگائے بیٹھا تھا۔ اس وقت پھپھو اور زیبا بیٹھی ہوئی تھی اور وجاہت کا خیال تھا چونکہ موسم بڑا ہی عاشقانہ ہو رہا ہے، کہیں گھوما جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے آفر کرتا، زیبا بول پڑی۔ آنٹی، رات کو کسی لڑکی کا فون آیا، عجیب بات کر رہی تھی۔ ہاتھی کے کزن لنگور سے بات کرا دو، ویری فنی۔ نہیں، مجھے تو نہیں کہہ رہی ہوگی، وہ ایاز کو بھی اکثر کہہ دیا کرتی ہے۔ وہ جلدی سے بوکھلا کر بولا۔ تو آپ اسے جانتے ہیں؟ ہاں۔ نہیں، بھلا میں کیوں حوریہ کو جاننے لگا؟ بچے تیرا اللہ ہی حافظ ہے۔ آسیہ بیگم اٹھ گئیں۔ اس روز زیبا کو شاپنگ کرنے جانا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا کہ جلدی آ جائے۔ زیبا کو شاپنگ کرنے جانا ہے، اس کا مطلب ہے ڈرائیونگ کے جوہر دکھا کر زیبا کو متاثر کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مگر یہ بڈھا دین محمد، اس کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ وہ جلدی سے اٹھا، بابا کے کوارٹر میں آ گیا۔ آداب بابا۔ جیتے رہو وجاہت میاں۔ بابا اٹھ کر بیٹھ گیا تو وجاہت نے زیب النساء کو اشارہ کیا کہ میں جیسے ہی چابی لے کر نکلوں، دروازے پر تالا ڈال کر بابا کو بند کر دینا۔ کتنی مشکلوں سے زیب النساء کو تیار کیا تھا اس کام کے لیے۔ انجام سے بے نیاز زیبا کو لے کر شاپنگ کے لیے نکل گیا۔ جانے کیا ہو رہا تھا، ساری تدبیریں ہی الٹی ہو رہی تھیں۔ ڈرائیوری کے سارے جوہر گم ہو چکے تھے۔ کئی بار زبردست ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ مجھے معلوم ہوتا آپ کو معمولی سی ڈرائیونگ تک نہیں آتی، ہرگز آپ کے ساتھ نہ آتی۔ زیبا نے اپنا سر سہلاتے ہوئے اسے گھورا جو ٹرک سے بچاتے ہوئے دروازے سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ ڈرائیونگ؟ ارے یہ خوب کہی آپ نے، بہت اچھے ٹریننگ سینٹر سے ڈرائیونگ سیکھی ہے۔ یہ دیکھیے۔ اس نے اسٹیئرنگ چھوڑا اور جیب سے لائسنس نکالنے لگا۔ گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگی۔ یو ایڈیٹ، آگے دیکھو، زیبا چلائی۔ وہ چونکا، اگر بر وقت بریک لگا کر کچے میں نہ اتارتا تو حوریہ کے بجائے وہ زیبا کا قاتل بن جاتا۔ گھر پہنچ کر زیبا سے جو ہو سکا اس نے کیا، خود بھی خوب ذلیل کیا، اور آسیہ بیگم تو یوں بھی بابا کی وجہ سے اور کچھ اس کی حرکتوں کی وجہ سے بھری بیٹھی تھی، خوب لان تان کی، اور وہ ان سب باتوں کو عشق کے امتحان سمجھ کر قبول کرتا چلا گیا۔ اسی دوران زیبا کی برتھ ڈے آ گئی۔ یار ایاز، میں اسے کیا تحفہ دوں؟ وجاہت بے تابی سے پوچھ رہا تھا۔ مردانگی، غیرت، عزت تو نظر کر ہی چکے ہو، اب بے وقت سی جان بچی ہے، دے ڈالو تحفے میں۔ ایاز، یار قسم سے تم ہرگز بھی اچھے دوست نہیں ہو، کوئی اچھا سا مشورہ دینے کے بجائے جلی کٹی سنانے لگتے ہو۔ اس نے خفا ہو کر فون بند کر دیا۔ آج ہی کے دن حوریہ کی برتھ ڈے بھی ہوتی تھی۔ آج تک وجاہت نے کبھی جھوٹے منہ بھی اسے ہیپی برتھ ڈے نہیں کہا تھا، اور زیبا کتنی خوش بخت تھی، وہ اس کو گفٹ دینے کے لیے بے تاب تھا اور دوسروں سے مشورہ کر رہا تھا۔ ایک ہی دن میں جنم لینے والی لڑکیاں کتنے مختلف نصیب لے کر پیدا ہوئی ہیں۔ میں جس شخص کو بچپن سے اب تک دل کی گہرائیوں سے چاہتی رہی، اس کی ایک نگاہ التفات بھی میرا مقدر نہیں، اور تمہاری جھولی میں اپنی چاہت بن مانگے ڈالتا ہے۔ کتنی خوش نصیب ہو زیبا تم۔ وہ اپنے کمرے میں تمام لائٹیں آف کر کے ایک میز پر چھوٹا سا کیک رکھے ایک موم بتی جلا کر شعلے کو دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ شعلہ پگھلنے والی نمی میں حلول ہو گیا۔ قالین پر بیٹھ کے میز پر بازو رکھ کر سسک پڑی۔ وجاہت کی نفرت اور کم مائیگی کے احساس نے اسے توڑ ڈالا تھا۔ جانے وہ کب تک اپنی تنہائی سے لپٹی روتی رہتی کہ شانے پر ہاتھ کا لمس محسوس کر کے چونک کے سر اٹھائے۔ ایاز قریب بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ایاز تم۔
दिल शिकन लम्हात में अयाज जैसा मुखलिस दोस्त आ गया था। एकदम खुशी से इसका तर चेहरा खिल उठा। हाँ मैं, इसमें इतनी बेयकीनी की क्या बात है? अयाज ने उसकी भीगी पलकों को देखा। तुम तो इस्लामाबाद गए हुए थे, तुम्हें मेरी बर्थडे का ख्याल कैसे आया? उसे वजाहत ने ठुकरा कर इस हद तक एहसास कमतरी का शिकार कर दिया था कि वो सोच भी नहीं सकती थी कोई इसके लिए भी मुखलिस हो सकता है। जिनका ख्याल दिल में होता है ना, उनकी हर बात का ख्याल होता है, खा इस्लामाबाद हो या कोई और जगह। अयाज हैरत और खुशी से फैली इसकी आंखों में तैरती नमी को देखता रहा। आज ज़ेबा की बर्थडे, तुम्हारे दोस्त ने क्या तोहफ़ा दिया उसे? दिल से उठने वाली इस टीस ने खुशी के हर एहसास को मिटा डाला। उसने चेहरा नीचे कर लिया। भाड़ में जाए ज़ेबा और वजाहत, तुम ये देखो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए क्या तोहफ़ा लाया है। अयाज ने उसके सर को हिलाया, फिर अपना लाया हुआ गिफ्ट खोलने लगा। वो लोग रात का खाना खा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। ज़ेबा बीबी, आपका फ़ोन है। मुलाजिम के कहने पर ज़ेबा नैपकिन से हाथ साफ़ करते हुए उठ गई। हेलो। ओ हाय नोमी डियर, कहाँ हो तुम? कितना तड़पाया है तुमने। नोमी? कौन नोमी? वजाहत के हाथ से छुरी कांटा प्लेट पर गिर गया। उसकी नज़रें ज़ेबा की खुशी से चमकते चेहरे पर जम गई। फुप्पो ने गौर से वजाहत को देखा, धीरे से मुस्कुरा उठी। नोमी, ज़ेबा का तायाज़ाद है, फुप्पो ने इत्तला पहुँचाई। तुम्हें मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं, मैं कितना बोर हो रही हूँ यहाँ आकर। आ जाओ प्लीज़ जल्दी से। वो बड़ी बेचैनी का इजहार कर रही थी। वजाहत उसे देखता रह गया। वाह यार, कमाल हो क्या, हम मुश्ताक और वो बेजार। ये रकीब रोसिया कहाँ से टपक पड़ा। खैर देख लूँगा तुम्हें भी। अरे अपनी राह में आने वाली हर दीवार को गिरा दूँगा। अपने ध्यान में वजाहत ने ज़ोर से मुक्का मेज़ पे मारा। सारे बर्तन बज उठे। फुप्पो ने घूर कर देखा। ज़ेबा तो नोमी के फ़ोन की वजह से इतनी खुश थी कि उसने नोट ही नहीं किया। वो नोमी के आने की घड़ियां शुमार कर रही थी, जबकि वो हर घड़ी नोमी को बद्दुआएं देता रहा। अल्लाह करे यहाँ तक पहुँच ही ना सके। दुआ करो यार अयास। कुछ भी था, अयास दोस्त था, गमगुसार था, इससे दिल के दुख कहता था। भाई मैं क्यों किसी के लिए बद्दुआ करूँ? लगता है तुम्हारे इश्क के इम्तहान अभी बाकी हैं। भाड़ में जाओ तुम, कोई अच्छा मशवरा ना देना। तंग आकर फ़ोन बंद कर देता। वो जाने अपने ख्यालों में इस कदर गुम क्यों हो जाता था कि होश ही ना रहता था किसी बात का भी। इस वक्त भी अपने ख्यालात में सबको मार धाड़ कर आया तो ज़ेबा नोमी से हाथ मिला रही थी। उसे वहीं ब्रेक लग गई। हो इज़ ही? नोमी ने वजाहत को अजनबी नज़रों से देखा। ओ कम मान नोमी, दफ़ा करो सबको, इतने दिनों बाद मिले हो। वैसे ही आंटी के भाई का बेटा है वजाहत, बेचारा ज़रा मेंटल। उसने सिर्फ इसी कदर सुना। नोमी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। वजाहत वहीं साकित खड़ा रहा। ज़ेबा का ज़रा मेंटल कहना और नोमी का तरस खाती नज़रों से देखना इसका दिमाग घुमा गया। और फिर यूँ हुआ कि नोमी चला गया। अभी तो वो ज़ेबा के दिल में रत्ती बराबर जगह भी नहीं बना पाया था। रकीब रोसिया आ गया। इसे वो इतना बुरा लगता कि इसका दिल चाहता उसे किसी उजाड़ वीरान जगह पर छोड़ाए। मैं सच कह रहा हूँ अयास, तमाम रास्तों से अनजान है। अगर उसे किसी दूर दराज जंगलात में नामालूम जगह पर छोड़ दिया जाए तो तमाम उम्र रास्ता ढूंढता रह जाएगा। वो बड़ा परेशान हो रहा था। फ़िलहाल मेरे पास वक्त नहीं है। अयास कोई भी मशवरा दिए बगैर चला गया। वो वहीं बैठा रहा। होरिया आई तो वो इसे परेशान देखकर ख़ुद भी बेचैन हो गई। वैसे मेरा मशवरा है तुम ज़ेबा से हाल दिल कह डालो। बड़े खलूस से उसकी तरह बढ़ी, मगर वो इस वक्त बहुत तपा हुआ था। इस वक्त तो वो किसी की बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था को जाके होरिया का मशवरा। तुम्हें ज़रूरत कैसे हुई मुझे मशवरा देने की? ये सब तुम्हारा किया धरा है बदनीयत लड़की। क्या कुछ नहीं कहा तुमने ज़ेबा को? मुझसे मुतनफ़र करने के लिए फ़ोन करती रही, डब्बे में बिल्ली डालती। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे नोछे हथकंडों से ज़ेबा और मेरे दरमियान गलतफहमी पैदा करके तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी और मैं तुम्हें अपना लूँगा? हरगिज़ नहीं, कतई नहीं। मैं मर कर भी तुम्हें नहीं अपनाऊँगा। जेलस लड़की, निकल जाओ मेरे कमरे से। वो तो गुस्से से पागल हो गया था। होरिया यूँ हो रही थी जैसे अभी इसकी रूह फना हो जाएगी, इससे पहले कि वो गिर पड़ती। भागती हुई अपने कमरे में आ गई। 4 दिन उसे ऐसा टूट कर बुखार हुआ कि सब परेशान हो गए। हलीमा बेगम को तो अपने अकलौते बेटे पर शदीद गुस्सा था और आबदा बेगम कुछ फ़ैसले कर चुकी थी और मुखलिस सादा सी होरिया के दिल पर ऐसी चोट पड़ी थी। वो संभलना चाहती थी मगर संभल नहीं पा रही थी। दिल का दर्द था कि उसे तड़पाए जाता। उसे वजाहत को खोने का एहसास नहीं था। दुख था तो इस बात का कि उसने इसे कितना जलील किया था। अयाज उसे क्या हक पहुंचता था मुझे मेरी ही नज़रों में गिराने का?
ایاز کے ہاتھ تھامے روئے گئی اور اس نے بھی خاموشی سے رونے دیا تاکہ اس کے دل کا غبار نکل جائے۔ حوریہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ وہ ذرا بہلی تو ایاز نے آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور رخ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ حوریہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ آج سے قبل تو ایاز نے ایسا نہیں کیا تھا۔ کہو ایاز، تم ہی تو میرے دوست ہو، میرے ہمدرد، غمگسار ہو۔ حوریہ، تمہارا ہی دوست تمہیں اپنانا چاہتا ہے، ایاز نے بغیر کسی تمہید کے کہہ ڈالا۔ تو وہ بس اسے دیکھے گئی، صرف اس لیے کہ وجاہت نے ٹھکرا دیا تو ایک دوست دوسرے دوست کے دیے ہوئے دکھوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہے۔ ایاز نے تو آج تک نہ اپنی چاہتوں کا اظہار کیا تھا، نہ ہی اسے خبر ہونے دی کہ جس طرح وہ بچپن سے وجاہت کو چاہتی چلی آ رہی ہے، اسی طرح وہ بھی اس کی چاہتوں کا اسیر رہا ہے۔ نہیں حوریہ، ہمدردی میں نہیں، محبت میں۔ محبت میں؟ حوریہ کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں حوریہ، میں بچپن سے ہی تمہیں چاہتا چلا آ رہا ہوں، لیکن میں جانتا تھا تم وجاہت کو چاہتی ہو، اسی لیے میں نے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھا، کبھی اپنے آپ کو تم پر اور وجاہت پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میری خواہش اور کوشش تھی کہ وجاہت تمہیں چاہے اور اپنا لے، کیونکہ تم جیسی لڑکیاں بہت خاص ہوتی ہیں اور خوش نصیبوں کا مقدر ہوتی ہیں۔ میں نارمل سا بندہ شاید تم جیسی خاص لڑکی کے لائق نہیں تھا، تبھی تو تمہاری ایک نگاہ التفات کو ترستا رہا۔ کاش کہ وجاہت تمہارے قابل ہوتا تو میں تمام عمر خود کو تم پر ظاہر نہ کرتا، مگر اب میں تمہارا طلبگار بن کر آیا ہوں۔ میں اپنی چاہت کے فیصلے کو تم پہ مسلط نہیں کروں گا، صرف میری چاہتوں پر اعتبار کرنا۔ میں تمہارا شدت سے طلبگار ہوں، آگے جو تمہارا فیصلہ ہوگا میرے لیے محترم ہوگا۔ ایاز بے تکان بغیر تمہید کے جو اس کے دل میں تھا کہہ کر چلا گیا، اور وہ ساکت نظروں سے ہلتے ہوئے پردے کو دیکھتی رہی۔ بعض اوقات ہم کسی کو اتنا چاہتے ہیں اور ہمیں ذلت کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور بعض اوقات کوئی ہمیں خلوص سے چاہے چلا جاتا ہے اور ہمیں اس کی چاہتوں کا شعور نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے اسے اتنا بے وقت سمجھا کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر یہ سمجھ بیٹھی تھی وہ ہے ہی نفرت کے قابل۔ دوسرے دوست نے اتنی عزت دی کہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ زیبا کیا تھی یہ تو اسے اب پتہ چلنے لگا تھا۔ نومی کے ساتھ اس کا بے باکانہ انداز اسے کسی طور پسند نہیں تھا۔ اس روز اس نے زیبا کو ٹوک دیا۔ زیبا، مجھے نومی کے ساتھ آپ کا یہ انداز بالکل پسند نہیں۔ اس کے اندر مردانہ غیرت جاگی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو تم کون؟ خواہ مسٹر، آپ کا دماغ درست تو ہے نا؟ نہیں، میرا دماغ خراب ہے۔ میں تمہیں چاہتا ہوں زیبا، اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آج سب کچھ کہنے سننے کا تہیہ کر کے آیا تھا۔ واٹ مسٹر وجاہت، تمہارا دماغ واقعی خراب ہے۔ میں تو تمہیں کھسکا ہوا فنی سا بندہ سمجھتی تھی۔ تم مجھے چاہتے ہو اور شادی کرنا چاہتے ہو؟ آئینے میں صورت دیکھی ہے اپنی؟ زیبا نے اس کی خوبصورتی کو غصے میں ملیا میٹ کرتے ہوئے کہا۔ زیبا، تمیز سے بات کرو۔ وہ دہاڑا۔ خیریت اسی میں مسٹر کہ نومی کے آنے سے پہلے چلے جاؤ۔ ارے میں تم جیسے چھچورے لڑکوں کو خوب جانتی ہوں۔ باہر جانے کے لیے، اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے مجھ جیسی لڑکیوں کو اپنی محبتوں کے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انتہائی بدتمیز چھچورے شخص ہو، اور میں تمہیں چاہوں گی؟ تم اس قابل ہو؟ نہ حیثیت، نہ مرتبہ۔ ارے تم تو میرے لیے گفٹ افورڈ نہیں کر سکتے، چلے ہو مجھ سے شادی کرنے۔ سٹیٹس دیکھا ہے اپنا؟ اپنے آپ کو دیکھنا تھا پہلے، پھر ایسی بات کرنا تھی۔ جاؤ اپنی جیسی کسی لڑکی کو اپنی کنیز بناؤ۔ میں تم جیسوں کو خوب سمجھتی ہوں۔ شاید مکافات عمل اسی کا نام ہے۔ اگر انسان کسی کا خلوص بھرا دل توڑتا ہے تو ناممکن ہے کہ خدائے لا شریک جو سب سے بڑا منصف ہے انصاف نہ کرے۔ اس نے تو بچپن سے اب تک حوریہ کو بے وقت کرتے ہوئے ایک عمر گزاری تھی۔ خدا کا انصاف کہ چند لمحوں میں اس سے کہیں زیادہ ذلت زیبا نے اس کے دامن میں ڈال دی تھی۔ وہ تو عرش سے فرش پر پٹکا گیا تھا، چور چور ہو گیا تھا۔ امی آپ نے درست کہا تھا، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ زیبا صرف چمکتی چیز تھی، سونا نہیں تھی۔ لیکن امی، میں نے تو اسے خلوص دل سے چاہا تھا، اس نے میرا دل کیوں توڑا؟ وہ ماں کی مہربان گود میں سر رکھ کے سسک پڑا، جس کی خبر بھی نہیں تھی اتنے عرصے سے اس نے۔ خالہ جان، آپ نے دوا بھی نہیں کھائی، پہلے کھانا کھا لیجئے، پھر میں دوا دوں گی۔ حوریہ نے ایک نظر اس ٹوٹے ہوئے وجاہت پر ڈالی جو بری طرح بکھرا ہوا تھا۔ اس کا جی چاہا بڑھ کر اسے سمیٹ لے، خودداری نے راستہ روک لیا۔ اس کی آواز پر وجاہت نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہی پیاری سی مخلص سی لڑکی آج بھی وہیں کھڑی تھی، محبتیں لٹاتی۔ اتنا ذلیل کیا تھا اس نے اسے؟ زندگی میں پہلی بار اسے حوریہ ٹوٹ کر اچھی لگی۔ پھر کتنے ہی دن گزر گئے وجاہت کو حوریہ کی
مہربانیاں اور زیبا کا ہرجائی پن تڑپاتا رہا۔ حلیمہ بیگم بہت بیمار ہو گئی تھی۔ حوریہ نے دن رات ایک کر دیا تھا ان کی خدمت میں۔ حوریہ نے اس سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا تو اب وجاہت بات کرنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ ایک بار، صرف ایک بار وہی دن لوٹ آئیں۔ مگر ایسا بھلا کب ممکن تھا؟ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا، اور حقیقت ادراک کیسا جان لیوا ہوتا ہے کہ انسان دھنسا چلا جاتا ہے۔ ہر بات واضح ہو جاتی ہے۔ امی درست ہی کہتی تھیں، اصل میں حوریہ جیسی لڑکیاں صحیح معنوں میں لڑکیاں ہوتی ہیں۔ ایاز میں کتنا اندھا تھا، کتنا احمق تھا کہ زیبا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا۔ حوریہ حلیمہ بیگم کے سر میں تیل ڈال رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ گھر کو جنت بنانے والی اصل میں حوریہ جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں۔ یہ احساس دل میں آپ ہی آپ جاگنے لگا تھا کہ حوریہ ہی اس کی چاہت کے قابل ہے، اس کی وہ مخلص چاہت جس کا ادراک اسے اب ہو رہا تھا۔ مگر یہ بھی خیال اطمینان کا باعث تھا، ہے تو اسی کی چاہت کا دم بھرنے والی۔ ایاز نے اس کی بات سنی اور گہرا سانس لے کر حوریہ کو دیکھنے لگا۔ وہ خوب جانتا تھا وجاہت حوریہ کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ حوریہ کوریڈور سے گزرتے ہوئے ایاز نے آہستگی سے پکارا تو حوریہ مڑی۔ کیا بات ہے ایاز؟ وہی نرم سا لہجہ تھا اس کا۔ وجاہت کی واپسی مبارک ہو۔ تمہیں تو زیبا کا مشکور ہونا چاہیے، اس نے تمہیں تمہارا وجاہت بنا کر لوٹایا ہے۔ ٹوٹے لہجے میں بول رہا تھا۔ ہاں، کون جانے کس کو کس کا مشکور ہونا چاہیے ایاز۔ بہرحال میری طرف سے تم ہر فیصلے کے لیے آزاد ہو۔ میرے جذبے خالص تھے جو صرف تمہارے نام تھے، مگر میں تمہیں ان جذبوں کا پابند نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہارے جذبے بھی خالص تھے جو کہ وجاہت کے نام تھے۔ خدا حافظ۔ ایاز کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اس کے دل کا درد حوریہ اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ جو وجاہت کے رویے کی وجہ سے رویا کرتی، احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی، آج قدرت نے اسے کتنا معتبر کر دیا تھا کہ وہ بھی اس کا طلبگار بن کر آ گیا تھا، جس نے رلایا تھا اور جس نے اسے کمتری کے احساس سے نکالا تھا۔ وہ بھی دل تھا کہ وجاہت کو معاف کر دینے کا، کیونکہ حلیمہ بیگم نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ ان کے علاوہ کسی کی بہو نہیں بن سکتی۔ وجاہت نادم ہے۔ امی میں بہت پریشان ہوں، اپنی ممتا کی روشنی میں مشورہ دیں۔ ماں کی گود میں سر رکھ کر سسک پڑی۔ دیکھو حوریہ بیٹے، میں تو اتنا جانتی ہوں کہ اس کی قدر کرو جو تمہارے لیے مخلص ہو، قدم قدم پر جس نے تمہارا ساتھ دیا، اپنے خالص جذبے بغیر کسی ملاوٹ کے تمہارے نام کیے۔ اور یوں بھی بیٹے، کسی کے پیچھے بھاگنے سے کہیں بہتر اور مناسب ہے کہ اپنے پیچھے آنے والے کا ہاتھ تھام لیا جائے۔ اور بہت دور سے پیچھے آنے والے کتنے مخلص ہوتے ہیں، اس کا شاید تمہیں اندازہ نہ ہو۔ تم میری بہت سمجھدار بیٹی ہو۔ مجھے معلوم ہے تم نے کبھی کوئی فیصلہ جذبات کی رو میں بہہ کر نہیں کیا۔ تم اپنے فیصلے میں آزاد ہو۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ امی خود تو جا کر سو گئی، مگر اس کو فیصلے کے سلیب پر لٹکا گئی۔ بچپن سے آج تک کی زندگی کسی فلم کی طرح اس کے سامنے تھی، اور اس فلم میں وجاہت اس پر چھایا تھا۔ آج وہ شخص اس کی دسترس میں تھا، اس کا طلبگار تھا، پھر وہ کس طرح اس کو دھتکار دیتی۔ تمام رات وہ لڑتی رہی خود سے، کبھی وجاہت جیت جاتا، کبھی ایاز جس نے اپنے خلوص سے خود ایک جگہ بنا لی تھی۔ وہ جب کوئی فیصلہ نہ کر پائی تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو گئی۔ اس شام وہ حلیمہ بیگم کو چائے دے کر آ رہی تھی کہ وجاہت نے راستہ روک لیا۔ نظروں میں اپنائیت لیے راستے میں کھڑا تھا۔ اس نے اسے دیکھا۔ بعض خواہشات بھی کس طرح پوری ہوتی ہیں۔ اسے کتنی خواہش تھی کہ وہ روٹ جائے اور وہ اس کا راستہ روک کر منائے۔ آج اس دوراہے پر یہ خواہش پوری ہو رہی تھی، مگر وہ رکی نہیں، آگے بڑھنے لگی۔ حوریہ پلیز۔ وجاہت نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا راستہ روکا۔ حوریہ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، پلیز آؤ، میرے پاس بیٹھ کر میری بات سن لو۔ وجاہت نے بڑی جرأت کر کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم ہر بازی کیوں جیت لینا چاہتے ہو؟ کبھی کبھی ہار کا مزہ بھی چکھنا چاہیے۔ حوریہ، حوریہ، پھر وہ پکارتا ہی رہا اور وہ بھاگتی ہوئی آ گئی۔ حوریہ تم؟ ایاز جو اپنی یقینی ہار کے ساتھ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا، حوریہ پر نگاہ پڑتے ہی پلٹا۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا میں فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں۔ یہ کہ کسی کے پیچھے بھاگنے سے بہتر یہ ہے کہ کسی کا محبت بھرا ہاتھ تھام لو۔ اس نے ایاز کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ حوریہ تم؟ خوشی سے ایاز چیخ پڑا۔ ہم دونوں کے جذبے سچے اور خالص تھے ایاز، صرف اپنے لیے، لیکن اب ہمارے سچے خالص جذبے ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ سچ؟ ایاز مارے خوشی کے پاگل ہو رہا تھا۔ بالکل سچ۔ حوریہ اور ایاز کی خوشی کی کرنیں باہر کھڑے وجاہت کے دل پر بجلی بند کر گریں تو وہ اپنی شکست کو سینے سے لگائے سرد ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔
یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.